Hi everyone, I'm Kritisha. And I am Aditya. And welcome to Dhikichyau the podcast. This is episode 25. So this is a continuation of हाम्रो episode that we started last week. So that was Let's Talk Economy भन्ने series, and this is the continuation of that. So we took a book by Sujeev Shakya, Unleashing the Vajra, त्यो episodeमा चाहिँ, and this time we have But anyways, this time we have Himal Dai with us, and we are very thrilled to be having this podcast with him. And I think he's someone we've looked up to हाम्रो college days ma. And we also had the privilege of working with him in Nepal Investment Summit and Power Summit, which were two of the national level ko atti bawal event that has ever been done in Nepal. So Himal Dai, welcome to Dhikichyau the podcast. Thank you. Nice to talk to you guys again. Always nice to talk to you there. Indeed. Yeah, so Himal Dai, he's currently doing his PhD in finance in BI Norwegian Business School in Oslo, where his main area of focus and research is in corporate governance in family firms and startup. And before he went to Norway, he was actually working in marketing across areas of research, technology, and events. And he says that he takes very deep interest in economics and public policy, which is also closely linked to his area of work. And to quote him, he says that on some occasions, I express my cynicism on @thisishimal on Twitter. So make sure you guys follow him on Twitter and all the social media. We'll be leaving that down in the description box. So yeah, Himal Dai, welcome once again. Thank you. So moving on to आजको हाम्रो topic, आजको हाम्रो podcast, we are I think we mentioned this last episode ma pani about how Unleashing the Vajra, that book came out a couple of months before the pandemic, and how it might be a little out of date. So to just like refresh on all of that and to start on a clean slate, we're now going to talk about Nepal's current economic situation. So yeah, what are your thoughts on Nepal's economic situation? Or In my assessment, let's say the economy lives in two sections. Normally, especially COVID ko case ma, normally markets are similar impact across the board. But Nepal ma, I think that's very different. There's this section of the society wave because they trade in essentials. There's something stable going on in the background, or they rely on foreign income. So this is basically a group that doesn't care much. And there's this other group, just businesses saying they're closely linked to what happens in the country, just like saying local market like effect garcha. And then that's where a lot of the damage is happening. But to a large extent, the problem is यो खालको जुन industry छ जस्तै tourism भयो, manufacturing भयो, जहाँ चाहिँ they need to deal with people on a regular basis locally. I think they're at a greater risk of long-term problems. किनभने भोलि market recover भयो, even if people start spending, the consequences will live on. अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ it can be a big problem, like the hospitality sector जहाँ चाहिँ people have been laid off already, some places have shut down because they couldn't keep up with the costs. Now that's not going to recover or spring back just because people have money again, they can go out again and they can spend again. But on the other hand, there's this large section of trading businesses, just like say yes, their market's been constrained अहिले, but then once things get back, जब मान्छेहरू फेरि बाहिर निस्किन थाल्छ अनि जब इकोनोमीमा पैसा अलिकति फ्लो हुन थाल्छ त्यसपछि दे विल स्प्रिङ ब्याक अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा चाहिँ इट्स काइन्ड अफ हार्ड टु असेस वाट्स गोना ह्यापन भनेर. बट देन द होल प्रब्लम अफ प्रोडक्सन बेस्ड कुराहरू कि त भ्याल्यु क्रिएसन इन्डस्ट्री जुन भन्छौँ हामी त्यतातिर भएको इम्प्याक्ट चाहिँ प्रोबब्ली लङ लास्टिङ हुन्छ होला अनि त्यसको कन्सिक्वेन्सेस कति सिरियस हुन्छ भनेर चाहिँ आई थिङ्क विल सी द्याट इन अ इयर अर टु इभन मोर देन वी डु नाउ. Right. But like COVID and like the entire pandemic has, I think, highlighted a lot on why the economy is, how the economy is so linked with our daily basis ma गर्ने कामहरुसँग, how it's linked, and why हाम्रो government, how the government plays such a huge role in our life भनेर क्या.
I think यसले चाहिँ like at this moment चाहिँ अति नै highlight गर्छ because like people were probably like oblivious of the fact I of agree. how the economy is like I agree. linked भनेर क्या Because नेपाल चाहिँ स्पेसली नेपाल चाहिँ हामी हुर्केको सोसाइटी चाहिँ कस्तो थियो भने हाम्रो सरकारसँगको इन्टरेक्सन एकदमै कम हुन्थ्यो बाई डिजाइन अनि हामीलाई त्यो सेटअप मन पर्थ्यो अनि अलिकति जोहो गरेर केही गरेर अलिकति प्रिभिलेजको पोजिसनमा पुगेपछि धेरै प्रब्लम्सहरू आफै सर्ट आउट पनि हुन्थ्यो क्या जस्तै 2 वर्ष अगाडि कि त 1 वर्ष अगाडि बिफोर द कोभिड वेभ हिट इफ यु हेड इनफ मनी एन्ड इफ यु न्यू इनफ पिपल तिमीलाई खासै केही कुराको प्रब्लम हुने सिचुएसन नै थिएन हस्पिटल प्राइभेट हस्पिटल छँदैछ जहाँ गए पनि भइहाल्छ अब पेट्रोल पाएन ब्ल्याकमा किन्नलाई काहीँ न काहीँबाट उपाय लागिहाल्छ सो जहिले पनि केही अप्सन छ इफ यु हेभ इनफ कनेक्सन्स इफ यु हेभ इनफ रिसोर्सेस केही न केही उपाय लाग्छ भन्ने थियो जताततै थियो त्यही भएर धेरैजना ओब्लिभियस थियो मेरो चलिहाल्छ मेरो चलिरहेकै छ we've lived through a lot नि एउटा अर्थक्वेक भयो त्यत्रो नाकाबन्दी भयो दुनियाँ भयो सो मान्छेको कन्फिडेन्स पनि अलिकति हाई नै थियो आई थिङ्क वर्ल्ड वाइडै कोभिड वाज वान थिङ जसले चाहिँ सबलाई लेभल गरिदियो बिकज नो म्याटर हाउ वेल कनेक्टेड यु आर जस्तै अहिलेको स्टेटमा अहिलेको काठमाडौँमा मार्जिनल बेनिफिट्स होला होइन एकदमै वेल कनेक्टेड मान्छेहरूलाई केही होला तर जस्ट बिकज तिमीसँग अलिकति एक्स्ट्रा पैसा छ एन्ड जस्ट बिकज यु क्यान अफोर्ड अ नाइसर हस्पिटल इट डजन्ट कट इट एनी मोर क्या अप्सन नै छैन जस्तै people would fly out to Delhi or Singapore and immediately medical treatment. Like you can't do that anymore. Nepal resources छैन भने you're done. अनि so अहिले चाहिँ जति यो गभर्मेन्ट फेलियरको पोलिसी फेलियरको कुराहरू पहिला हुँदाखेरि पनि लार्जर सेक्सन ओब्लिभियस हुने एडभान्टेज थियो आई थिङ्क अहिले चाहिँ इट्स गिभन अस अ भेरी गुड रिफ्लेक्सन कि सिस्टम्सहरू राम्ररी बिल्डअप भएन भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई एकदम मजाले देखाइदिएको छ अहिले चाहिँ अनि यो चाहिँ इन्डिया र नेपालमा प्यारलली भएको कुरा मैले अब्जर्भ गरेको चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो इट्स अमङ द भेरी फ्यु कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड जहाँ चाहिँ कोभिडको केसेस बढ्दै जाँदाखेरि मेडिकल सपोर्ट सोसियल मिडियाबाट मागिरहेछ मान्छेहरूले एक्सेसिभली आज ट्विटर खोल्यो फेसबुक खोल्यो भने ब्लड चाहियो अक्सिजन चाहियो बेड चाहियो यो चाहियो भनेर यु सी इट एभ्रिवेयर होइन अनि इट्स अ ब्युटिफुल थिङ कि म्याच भइरहेछ मान्छेहरूले हेल्प गरिरहेछ एकअर्कालाई तर इफ यु टेक अ स्टेप ब्याक एन्ड थिङ्क यो चाहिन पर्ने कुरै होइन क्या यो त एउटा सिस्टम हेल्थ सिस्टमले ह्यान्डल गर्ने पर्ने कुरा हो प्रेफरेन्सेस छुट्टै छ लाइक इफ वी वान्ट जस्तै लिभिङ इन नर्वे यहाँ एकदमै स्टेट ड्रिभन हेल्थ सिस्टम छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ द्याट्स वान साइड अफ द कर्भ होइन अनि अर्को चाहिँ यु अल्सो हेभ प्लेसेस जहाँ चाहिँ प्राइभेट हेल्थ केयर सिस्टमले धेरै ठुलो रोल प्ले गर्छ त्यो प्रेफरेन्स छुट्टै ठाउँमा छ तर अक्रस द बोर्ड पैसा अब जस्तै युएसमा हेल्थ केयर इज लार्जली ड्रिभन बाई द प्राइभेट सेक्टर अनि यु माइट इट हेभ टु पे इन्सेन अमाउन्ट्स that's also there तर either of these systems मा चाहिँ at least once you're in the health system takes care of you होइन so for a moment let's ignore what you have to pay or how it's covered and all of that तर at least सिस्टमले ह्यान्डल त गर्न सक्छ नि तिमी त हेल्थ सिस्टममा छिर्न पर्ने हो त्यो छिर्नुको कस्ट त्यसको ब्यारियर छोडे पनि सो एटलिस्ट फङ्सनल सिस्टम्स छ द्याट विल टेक केयर अफ पिपल नेगेटिभ इन पोलिटिक्स असाइड हाम्रोमा चाहिँ वी ल्याक द सिस्टम टु बिगिन विथ इट्स नट द्याट इफ यु गो टु अ नाइस हस्पिटल यु विल गेट टेकन केयर अफ के त्यही पनि बेड पाइरहेको छैन त्यही पनि इस्युज भइरहेछ अनि बेड पायो मान्छे बसिरहेछ भने पनि मेडिकेसन्सलाई प्रब्लम छ सो अलिकति हाम्रो साइडबाट प्लानिङको अलिकति रिसोर्सेसको प्रब्लम भएकै हो कि अनि त्यसपछि अर्को समथिङ द्याट्स रियली स्याड इज फर्स्ट वेभले हिट गर्दा अ लट अफ कन्ट्रिज सफर्ड तर बाई द टाइम द सेकेन्ड वेभ हिट अल अफ देम वर वे मोर प्रिपेयर्ड के लकडाउन यसरी गर्ने हाम्रो प्रोटोकल्स यो हो यसरी सटडाउन गर्ने स्ट्यागर्ड हिसाबले सटडाउन गर्ने हुन्छ नि सो केसेस बढेपछि पहिला रेस्टुरेन्ट्स बन्द गर्ने बार्स बन्द गर्ने क्लब्स बन्द गर्ने पब्लिक इभेन्ट्स बन्द गर्ने सो द्याट ग्यादरिङ नहोस् त्यसले पनि काम गरेन भने पसलै बन्द गर्ने त्यसपछि मतलब एउटा स्ट्रेटेजिक डिरेक्सन त थियो नि इन मोस्ट कन्ट्रिज हाम्रोमा चाहिँ एकदमै त्यो प्रिपेयर्डनेसै नभएको देखियो क्या अनि यसले चाहिँ दिस टेल्स अस द्याट we've been oblivious for way too long. Yeah. I think we like हाम्रो politicians अति slack दिन्छ के. I agree. Yeah. And I don't think like उनीहरूको priority आज पनि अर्कै कुराहरू भइरहेछ till today पनि like health and like this is not their main concern के. Oh, because as we speak the Exactly कति दिन अगाडि नै त धरारा इनोग्रेट भइरहेको थियो. So like
I think that was a really fun thing going around social media. The PM ko ek side ma the interview to CNN saying people have been negligent on the side Tarara ko inauguration with. So that says a lot. Exactly. And as we speak, they're discussing the vote of no confidence and all of that. So where are our priorities? It does show. Yeah. And moving forward, we keep coming back to, I don't know, Sujeev Shake somehow. So we sort of read an article on the Kathmandu Post, it was called The Economy Moves On. Yeah. And there was like Sujeev Shakya, he's known as the CEO of Nepal, chief executive optimist of Nepal, and he was very optimistic in that article. Okay? So let's break it down, because like the first episode post गर्दाखेरि चाहिँ people were like, तिमीहरू चाहिने भन्दा अलिक बेसी नै पेसिमिस्टिक भयो जस्तै छ भनेर कुरा पनि आएको थियो, हुन्छ नि, दिस मेक्स अस स्याड अनि हुन्छ नि होपै नभए जस्तो हुन्छ टाइप्स खाली कुराहरू पनि आएको थियो. सो लाइक सिन्स हि इज लाइक टकिङ सो अप्टिमिस्टिकली, लेट्स जस्ट लाइक ब्रेक द्याट अ लिटल बिट डाउन. सो त्यो आर्टिकलमा चाहिँ फेरि हि ह्याड सम गुड पोइन्ट्स अल्सो, होइन. हि टक्ड अबाउट रियल इस्टेट, बिकज उसले चाहिँ के भन्छ भने नेपालीहरूको इन्कम चाहिँ मोस्ट अफ इट इज डिराइभड आउट अफ एसेट्स, होइन. अनि एसेटको भ्याल्यु त केही इम्प्याक्ट परेको छैन नि त पेन्डेमिकमा, बिकज द्याट इज कन्ट्रिब्युटेड बाई द ग्राफ्ट मनी गभर्मेन्ट स्पेन्डिङको. सो लाइक लेट्स टच अपन द्याट इज वेल. Okay. Real estate. So, talking about the optimism, Sujeev Shakya, I really like his train of thinking. Contrary to the bulk of people in Nepal, जो optimistic छन्, he is more of a rational optimist. And the fact that you guys got that response that you're being way too pessimistic, I think जसरी rational optimism necessary छ, rational pessimism पनि equally necessary छ, because there's both sides going on at all times. अनि I do hear that myself that म धेरै नेगेटिभ छु, जे कुरामा पनि यस्तो नकारात्मक हुनु हुँदैन भन्ने खालको ओपिनियन I get that, होइन. तर मलाई के लाग्छ भने इफ पेसिमिजम साँच्चीकै धेरै भयो भए यो अहिलेको एस्टाब्लिसमेन्ट जुन छ 30 वर्षदेखि दिस पोलिटिसियन्स हेभ बिन डुइङ वान थिङ अर दि अदर इन द गभर्मेन्ट. इयर आफ्टर इयर जहिले पनि इलेक्सन हुन्छ, हामी त्यही फेसेस देखिरहेछौँ. सो यिनीहरूको अगेन्स्टमा हाम्रो नेगेटिभिटी पुग्या भए, हामी सफिसियन्टली पेसिमिस्टिक भए भए चाहिँ I think we'd see different faces in the parliament and the government. So personally, my optimism, my lack of optimism, it's not because of these startups, the service sector, the people who are actually working hard. These are people I respect greatly, and especially people who are doing business in Nepal. As a dinma, I think they've got a lot of guts to pull that off, and there's tremendous amount of respect for them. The pessimism and the negativity is towards the establishment, jasko consequences we're seeing. So as long as we don't see the establishment held accountable for the things they've done or the damage they've done across the last 30 years, I think there should be a force of negativity in the society as well. So I don't think there's anything wrong with being on either side of the spectrum. On real estate ko kurama chai, I think so fundamentally I think the problems originally I've been reading a couple of books about your Maoist war pachiko Nepal ki the period across ko Nepal bhanera. So I there's 3 books I'd recommend, because सब authors को आफ्नो bias हुन्छ. So एकतिर कसैको एकतिर अलिकति bias हुन्छ, कसैको अर्कोतिर bias हुन्छ. Who's biased where is a different debate, but then there's a book called Battles of the New Republic by Prashant Jha. That's a good book. अर्को कबल्स एन्ड कार्टेल्स भनेर राजीव उपाध्यायको बुक छ, द्याट्स अल्सो भेरी वेल रिटन. अर्को चाहिँ कुलचन्द्र गौतमको देयर इज अ बुक नेपाल इन ट्रान्जिसन भनेर. सो यो तिनवटा चाहिँ दिज आर 3 डिफ्रेन्ट पिपल. राजीव उपाध्याय इज अ वर्ल्ड ब्याङ्क ब्युरोक्राट इन अ वे. कुलचन्द्र गौतम इज अ लाइफ लङ युनाइटेड नेसन्स इम्प्लोइ, होइन. अनि त्यसपछि प्रशान्त झा इज अ जर्नलिस्ट हुज बेस्ड आउट अफ दिल्ली. सो एकदम ड्रास्टिक डिफ्रेन्ट ओपिनियन्स छ. बट देन ओभरअल दि एग्रिमेन्ट इज द्याट त्यो नेपालमा भएको अपर्च्युनिटिज कि त नेपालमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने इन्भाइरोमेन्ट डिस्ट्रोय चाहिँ त्यो वार टाइमबाट सुरु भएको, होइन. त्यसपछि चाहिँ स्लोली इन्डस्ट्रिजहरूमा पनि इफेक्ट भयो, टुरिज्म सेक्टरमा पनि इफेक्ट भयो. सो त्यो सबै इम्प्याक्ट हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ देयर वाज दिस इन्सेसेन्ट निड फर पिपल टु लिभ द कन्ट्री टु वर्क. स्पेसली त्यो जुन
अलरेडी लो इन्कम सेगमेन्टको मान्छेहरू थियो जो चाहिँ भिलेज त्यो जस्तै भिलेजेसबाट अनि त्यसपछि रिलेटिभली रिमोट ठाउँहरूबाट जहाँ चाहिँ अलरेडी इकोनोमी एकदमै विक छ त्यस्तो ठाउँहरूबाट चाहिँ मान्छेहरूलाई अपर्च्युनिटी नभएको फिल भएपछि पिपल स्टार्टेड लिभिङ इभन सिटिजमै पनि जब इन्डस्ट्री छैन जब्स हुँदैन एन्ड द्याट्स अब्भियस अनि त्यसपछि गभर्मेन्टले दिन सक्ने जब पोटेन्सियल भनेर धेरै कम छ सो वेन पिपल स्टार्टेड लिभिङ दे स्टार्टेड ह्याभिङ अ सर्टन सेट अफ प्रायोरिटिज होइन बच्चालाई पढाउनु पऱ्यो घर होस् अलिकति सेफ ठाउँमा किनभने म गाउँमा बसिरहेको थिएँ भने त त्यो बेला त लिटरली नै कुनै पनि बेला आई कुड डाई अर कुनै पनि बेला मेरो घरमा भएको यङ एबल बडिड मान्छेलाई माओइस्टको साइडबाट बोलाउन सक्थेँ नि मैले पठाउनै पर्थ्यो मसँग अप्सन हुँदैन थियो सो त्यो खालको रिस्की इन्भाइरोमेन्टमा बच्चा हुर्काउनु पनि मान्छेलाई डर लाग्ने सिचुएसन त आइहाल्यो त्यो भइसकेपछि चाहिँ द वेभ अफ माइग्रेसन स्टार्टेड एउटा रेन्टमै भए पनि सहरतिर आएर बस्ने जहाँ चाहिँ अलिकति सिक्योरिटी होस् अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ प्रपर्टी अक्युमुलेट गर्ने टेन्डेन्सी बढ्दै गयो मान्छेहरूमा अनि बाहिरबाट आएको रेमिटेन्सको जति पनि पैसा थियो द्याट गट पोर्ड इन्टु सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट अनि कन्जम्सन यो दुईवटा कुरामा एकदमै धेरै पैसा पर भयो अहिले पनि वी हियर इकोनोमिस्ट्स क्रिटिसाइजिङ द फ्याक्ट द्याट मोस्ट अफ द रेमिटेन्स मनी गोज इन्टु कन्जम्सन भनेर सो यो दुईवटा बकेटमा मोस्ट अफ द मनी स्टार्टेड फ्लोइङ इन त्यसपछि रियल एस्टेट प्राइसेस चाहिँ इरेसनली बढ्यो इरेसनल म किन भनेर भने आई थिङ्क अ रेसनल प्राइस इन्क्रिज इन अ कन्ट्री लाइक नेपाल एटलिस्ट वुड बी समवट लिङ्क्ड टु नेपालको लोकल एभरेज इन्कमसँग कनेक्टेड हुन पर्थ्यो लोकल इकोनोमीसँग लिङ्क्ड हुनु पर्थ्यो तर त्यो कनेक्सन चाहिँ छैन किनभने रियल एस्टेट प्राइसेस त एभ्री फ्यु इयर्स डबल हुने स्टेटमा पुगिसकेको थियो एक पोइन्टमा तर त्यो पोइन्टमा अरू केही पनि डबल भइरहेको थिएन लोकल इन्कम पनि डबल भइरहेको थिएन देयर इज सम डिस्प्यारिटी तर हाम्रोमा आई थिङ्क त्यो डिस्प्यारिटी अलि इन्सेन नै थियो त्यो मात्रै नभएर अनि त्यसपछि फेरि वेयर नट न्युयोर्क और लन्डन नि त जहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल इन्भेस्टर्स कम इन एन्ड पर देयर मनी सो इट वाज नट इभन बिकज हाम्रो पोजिसन यस्तो थियो एज अ बिजनेस हब कि मान्छेलाई त्यहाँ रियल एस्टेट चाहियो त्यो पनि होइन नि सो त्यो ल्याक अफ सिक्योरिटीले सुरु भएको वी हेभ सोर्ट अफ हिट इट अफ अनि सो रेमिटेन्सको एउटा चाहिँ त्यो डिरेक्ट इम्प्याक्ट थियो अर्को इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ जब कन्जम्सन फ्युल हुन थाल्यो जब पिपल कुड अफोर्ड अ लट अफ थिङ्स अल अफ अ सडन बिकज बाहिरबाट पैसा आइरहेको थियो त्यो डिमान्डलाई सप्लाई गर्न सक्ने इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ नेपालमा बन्द हुन थाल्यो कि ठ्याक्कै इम्प्याक्ट्स अफ द वार इम्प्याक्ट्स अफ द इन्स्टेबिलिटीले गर्दा होइन सो द बुम केम इन फ्रम ट्रेडिङ बिजनेसेस अब किनभने उद्योग कसरी चलाउने नेपालमा अब कुन बेला थ्रेट आउँछ कुन बेला बन्द गर्नुपर्छ त्यो बेला लोड सेडिङको इस्युज पनि त्यस्तै थियो सो इन्भाइरोमेन्ट एकदम नेगेटिभ हुँदै गर्दाखेरि ट्रेडिङ बिजनेसहरू बुम हुन थाल्यो एन्ड वी कुड अफोर्ड इट वी कुड अफोर्ड इटालियन कुकिज एन्ड जर्मन इम्पोर्ट्स एन्ड अल अफ द्याट वी डिडन्ट केयर होइन सो त्यो अफोर्डेबिलिटी बढ्यो तर त्यो डिमान्ड बढे अनुसार हामीले लोकली सप्लाई गर्न सक्ने क्यापेसिटी थिएन त्यो बेला सो त्यहाँनिर इम्पोर्टको सेगमेन्टले फिल गर्यो अनि जसले यो सामानहरू इम्पोर्ट गरिरहेको थियो दे सोर्ट अफ अल्सो रिप्ड द बेनिफिट्स अफ दिस ह्युज इन्फ्लो अफ रेमिटेन्स अनि जब ल्यान्ड प्राइसेस बढ्छ कन्जम्सन बढ्छ जुन यो ग्राफ्ट मनीको कुरा थियो नि जब किनभने अब ग्राफ्ट मनीको पनि त देयर इज अ डिमान्ड एन्ड सप्लाई कर्भ नि होइन जस्तै इफ पिपल क्यान अफोर्ड अ बिगर ब्राइब द पिपल विल आस्क फर अ बिगर ब्राइब इभन इन द गभर्मेन्ट एन्ड अल अफ द्याट त्यो मात्रै नभएर इफ द ल्यान्ड प्राइसेस आर एक्सपेन्सिभ इफ द चाइल्ड स्कुल इज एक्सपेन्सिभ इभन द पर्सन हुज टेकिङ मनी अन द टेबल उसको एक्सपेक्टेसन पनि बढेर जान्छ सो आई थिङ्क त्यसले गर्दा आई थिङ्क ग्राफ्ट मनीको इन्फ्लो ग्राफ्ट मनी लुकाउन सक्ने पोसिबिलिटिज पनि बढेर गयो होइन लार्ज भल्युम्स अफ मनी रियल एस्टेटमा ब्याङ्क गर्न मिल्थ्यो इफ यु ह्याड लार्ज अमाउन्ट अफ क्यास अहिले जस्तो ट्रान्सपेरेन्ट त थिएन नि लाइक 10 years अगो इट वाज मच इजियर फर यु टु डिल इन प्रपर्टी इन क्यास सो त्यसपछि त उनीहरूले एउटा लार्ज भल्युम अफ क्यास द्याट वाज सिटिङ देयर त्यसलाई चाहिँ एउटा जग्गामा इन्भेस्ट गरेर लिगली धेरै कम भ्याल्यु देखाएर त्यहाँ घर बनाएर स्टेबल रेन्ट इन्कम जुन इज क्लिन इफ यु क्यान क्रिएट दोज स्ट्रिम्स पिपल डेफिनेटली वान्ट फर द्याट अब त्यो सबैको इम्प्याक्ट चाहिँ आई थिङ्क इट्स एभ्री वान अफ दिज थिङ्स चाहिँ इन बिट्स एन्ड पिसेस त जता पनि भइरहेकै हुन्छ तर आई थिङ्क हाम्रोमा चाहिँ अल अफ दिज थिङ्स केम टुगेदर एन्ड ह्यापन्ड एट अ भेरी लार्ज स्केल एन्ड एट अ भेरी फास्ट पेस all at the same time. अनि I think one of the beneficiaries of this wave was also the banking sector किनभने घुमाइफिराइ पैसा त ब्याङ्किङ सिस्टममा जानु नै थियो so then bank salaries and bank jobs became extremely attractive and अब there can be disagreements on this तर मेरो personal opinion चाहिँ I don't see how the banking sector of a country can be so asymmetrically doing better than everything else.
in terms of salaries, in terms of मतलब investment banks को pay grade बाहिर एकदम धेरै हुन्छ. I get that, but then they generate value elsewhere also नि त. They invest a lot in foreign markets and all of that. तर हाम्रोमा चाहिँ core banking services मै पनि यस्तो lucrative market कसरी बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ if you take a look at the industry, it seems a bit strange. And I think that's also because there's a lot of money in the system जुन चाहिँ where the origins are a bit murky. And I think your graft money यताउतिको increase मा चाहिँ I think of the foreign aid coming in also had a big role to play, because then while that also put in money in the rural parts of the country at some point, there's also a big chunk of that disappears and goes into the graft money ko segment मा जाने volume पनि धेरै नै छ नि त. So अब poor country already constrained, people sending in remittances, a lot of foreign aid. So it was practically a gold mine for anybody who wanted to extract benefits out of the system. अनि accountability नभएको केसमा जब accountability नै छैन, question नै हुँदैन, मैले कसैलाई आन्सरै गर्न पर्दैन. So then we ended up with a very unique economy, like Sujiv Shakya says. It's not like India-सँग China-सँग compare गर्न मिल्ने स्टेटै छैन, because the drivers of our economy come from elsewhere. हाम्रो जुन banking system, stock market को metricsहरू छ, it's not driven by the same fundamentals that markets normally are. So it's a bit strange. So once the channels that bring in money हाम्रो economy मा, which is very different from any other economy, once those channels come back online, we should be good. That segment of the people चाहिँ. And he also mentions that there is a different segment of the society जसलाई pandemic होस् नहोस्, they have to deal through the same challenges. अनि उनीहरूलाई खासै फरक, अब पेन्डेमिक आएर गाह्रो त भएको छ, बट देन पेन्डेमिक नभए पनि अथवा नहुँदा पनि उनीहरूलाई गाह्रै थियो, भोलि पेन्डेमिक गइसकेपछि पनि उनीहरूलाई गाह्रै हुन्छ. सो त्यहाँनिर चाहिँ इभन इफ देयर इज अ प्रब्लम, द्याट्स अलरेडी त्यो डिभाइड एकदमै वाइड भइसक्यो. सो काठमाडौँको इकोनोमी चाहिँ आई थिङ्क इट विल थ्राइभ. आई थिङ्क द बिजनेसेस इन द सिटी विल स्टार्ट रेकिङ इन द सेम अमाउन्ट्स, बट देन रुरल कम्युनिटिजमा, अलरेडी डिसएडभान्टेज कम्युनिटिजमा, अलरेडी पुवर कम्युनिटिजमा चाहिँ यसले जस्तो इम्प्याक्ट लिएर आउँछ. द्याट्स आई थिङ्क वेयर द फियर इज मोस्टली. तपाईँले जुन चाहिँ हिजो स्टक मार्केटमा पनि लाइक द बिगेस्ट कम्पनीजहरू आर द ब्याङ्क्सहरू भनेर भन्नुभएको थियो नि, एन्ड हाउ लाइक आवर इकोनोमीमा चाहिँ द भ्याल्यु क्रिएसन छैन भनेर. क्यान यु टच अपन द्याट अगेन? या सो अहिले त इट्स गेटिङ बेटर, तर हाम्रो चाहिँ अहिले आई थिङ्क ट्रेडिङ बिजनेसेस डोमिनेट द मार्केट लाइक नथिङ एल्स. अनि अब नोइङ पिपल इन द नेपाली बिजनेस कम्युनिटी अहिले सेन्टिमेन्ट चाहिँ के छ भने सर्भिस सेक्टरमा, इन्डस्ट्रीमा इन्भेस्ट गरेर एकदम रिस्क भयो, बरु एउटा राम्रो ट्रेडिङ बिजनेस भयो भने स्टेबल हुन्छ, सजिलो हुन्छ, प्रेडिक्टेबल हुन्छ भन्ने ओपिनियन पब्लिकमा गइसक्यो क्या. इन्डस्ट्री चलाइरहेको मान्छेहरू, सर्भिस बिजनेस चलाइरहेको मान्छेहरूलाई एउटा साइडमा ट्रेडिङ भेन्चर होस् नै होस् भन्ने छ. वेयरएज इट सुड बी द अदर वे अराउन्ड. आज सामान इम्पोर्ट गरेर मान्छेले ओके द मार्केट इज ग्रोइङ, नाउ लेट मी स्टार्ट म्यानुफ्याक्चरिङ भन्न सक्ने स्टेट नभएर, त्यो पनि छ, त्यो पनि नभएको होइन. एन्ड देयर इज गुड थिङ्स ह्यापनिङ. जस्तै बजाज इज असेम्बलिङ इट्स मोटरसाइकल्स इन नेपाल, अमङ आई थिङ्क देयर इज अनदर फ्यु कम्पनीज हु आर ट्राइङ टु डु द्याट. तर त्यो सेन्टिमेन्ट भन्दा बढी चाहिँ सानो सेगमेन्टलाई चाहिँ वी हेभ टु डु दिस, ट्रेडिङमा लाग्नुपर्छ किनभने त्यहाँ पैसा छ भन्ने खालको ओपिनियन गइरहेछ. द प्रब्लम इज ट्रेडिङ डजन्ट एड भ्याल्यू. देयर इज अ मिडल म्यान हु मेक्स मनी, अनि इट डज क्रिएट जब्स इन द सेक्टर, तर लङ टर्म ग्रोथ चाहिँ त्यसले दिँदैन. अनि नाउ दिस इज माई ब्ल्याक स्वान सिनारियो द्याट आई लाइक टु टक अबाउट, जसमा चाहिँ अब भ्याल्यु क्रिएसन भएन भने चाहिँ विल प्रोबेबली रन इन्टु बिगर प्रब्लम्स इन द फ्युचर भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ. अब वी विल रन इन्टु बिगर प्रब्लम्स इन द फ्युचर फर स्योर, बट देन माई सिनारियो चाहिँ इट कुड बी भेरी ड्यामेजिङ. लाइक हामीले युएसमा 2007-2008 को बेला देखेको रियल एस्टेट क्राइसिस जस्तो त्यो सेप लिन सक्ने पोसिबिलिटिज हुनसक्छ इन द फ्युचर. भ्याल्यु क्रिएसन चाहिँ हाम्रोमा एउटा त त्यही हो, स्टेबिलिटी नभएर धेरै प्रब्लम भयो. अर्को चाहिँ आई थिङ्क पोस्ट वार सिचुएसनमा जुन नयाँ एउटा त्यो पार्टीहरूको निड आयो नि, अब त पपुलारिटी चाहियो, अब भोट ब्याङ्क चाहियो भन्ने कुरा आयो नि, त्यो बेला चाहिँ एक्सेसिभली पोलिटिसाइज भयो सिस्टम. किनभने एम्प्लोइ युनियनदेखि लिएर सरकारी कर्मचारीदेखि लिएर सरकारी शिक्षक भयो, जताततै युनियन्सहरू आयो. युनियन्स इन इट सेल्फसँग मेरो प्रब्लम होइन, तर बिगर प्रब्लम चाहिँ के भयो भने युनियन्सहरू पोलिटिकल भइदियो. अनि त्यसपछि
अरू सब इन्ट्रेस्ट नभएर सबले पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्न थालिसकेपछि चाहिँ अनि प्रब्लम हुन थाल्यो किनभने सूर्य नेपाल बन्द हुनुको इन्स्टेन्स इट स्टार्टेड अफ एज अ पोलिटिकल युनियन कन्फ्लिक्ट सूर्य नेपालको म्यानुफ्याक्चरिङ जब बन्द भयो ब्याक इन द डे द्याट्स जस्ट एन एक्जाम्पल इन्सिडेन्ट इट वाज एन इन्टरनेसनल कम्पनी लिभिङ द कन्ट्री तर त्यो सँगसँगै धेरै सानो कम्पनीजहरू पनि बन्द भएको छ जुन डोन्ट गेट द लाइम लाइट बिकज इन्भाइरोमेन्टै गाह्रो भयो सर्भाइभ गर्नै नसक्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट बन्यो त्यो बेला कतिपय केसेसमा पोलिटिकल थ्रेड पोलिटिकल कन्ट्रिब्युसन सिक आउट गरेर अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो सेक्टर अलिकति गाह्रो भयो अब यो हुँदाहुँदै पनि बुम गर्न सकेका सेक्टरहरू चाहिँ जसलाई यिनीहरूले छुन सकेन तिनीहरूले चाहिँ ग्रो गर्यो रिलेटिभली राम्ररी जस्तै आइटी सर्भिसेसमा वी स नाइस ग्रोथ कर्भ अहिले विभ गट कम्पनीज द्याट सर्भ आउटसाइड बाहिरको क्लाइन्ट्सहरूलाई सर्भ गर्ने कम्पनीजहरू टन्नै छ बिकज दे आर लार्जली सिल्डेड फ्रम दिस होल मेस अफ जुन यो पोलिटिकल सपोर्ट चाहिने नेसेसिटी छैन नि उनीहरू ग्रो गर्न सक्यो अर्को चाहिँ रिच भएको मान्छेहरू ग्रो गर्न सक्यो भ्याल्युमा तर अ लार्ज सेक्सन अफ द सोसाइटी चाहिँ सकेन अनि गाह्रो भइदियो भ्याल्यु क्रिएसनको लागि अनि अब जब भ्याल्यु क्रिएसन हुन छोड्छ तब चाहिँ अनि ट्रेडिङ बिजनेसेस टेक मोर एन्ड मोर अफ द पिस अफ द इकोनोमी अनि चाहिँ अनि त्यो पर्चेस गर्ने क्यापेसिटी पनि बाहिरबाट आर्टिफिसियली आइरहेछ भने त you see inflation in the market, you see people spending a lot more money, you see prices grow, real estate ko pani, because अब त्यो trading businesses पैसा आइसकेपछि when they invest they'll be able to afford more expensive properties. So the chain reaction ले चाहिँ there's this illusion that okay things are growing really fast भन्ने त छ तर त्यही how much value are we creating भन्ने कुरा though it's growing and there's a lot of positivity this needs to continue and this needs to get going much faster than this तर त्यो नहुने हो कि भन्ने डर चाहिँ इट्स देयर हिमाल दाइ मलाई अर्को कुरा चाहिँ होइन लाइक वेन एभर आई थिङ्क अबाउट हाम्रो इकोनोमी नि हुन्छ नि मलाई चाहिँ कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ इफ आवर करेन्सी वाज नट प्याक्ड विथ लाइक इन्डियाको करेन्सी आई थिङ्क वी वुड ह्याभ लाइक अति नै हाइपर इन्फ्लेसन भएर हाम्रो करेन्सीको भ्याल्यु त लाइक पेपर भन्दा नि कम हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ कि कहिले काहीँ इज द्याट अ पोसिबिलिटी इन द करेन्ट स्टेट आई डोन्ट रियली थिङ्क सो बिकज त्यसलाई धेरै एक्सटेन्टसम्म ड्राइभ गर्ने चाहिँ फरेन करेन्सी रिजर्भ्सले हो अनि जति फरेन करेन्सी नेपालमा इन द फर्म अफ रेमिटेन्स आउँछ अहिले त्यो हेरिकन आई थिङ्क दे आर क्वाइट केपेबल अफ डिफेन्डिङ द पेग इट्स डेफिनेटली मलाई मेरो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ द पेग इज इन नेपाल्स फेभर अहिले चाहिँ दिस इज वान थिङ वेयर थ्याङ्कफुली हाइपर नेसनलिजमले ड्यामेज गर्न सकेका छैन because there are phases in the cycle जहाँ चाहिँ okay maybe we could do better जस्तो कहिले काहीँ लाए पनि I think in general it's in our interest because we're a very small market अहिले त्यसपछि and I don't think the political leadership that we have had for the past couple of years is able to handle these things the way they should in terms of global trade किनभने there's no way of sugarcoating it we've seen gross incompetence across the board across most ministries in the past few years. We have a good guy coming in once in a while, but that's not enough to run the system. अनि त्यसपछि bureaucracy पनि एकदमै politicize भएको केस छ every bureaucrat every top level position starting from the central bank to the investment board सबमा political appointments हुन्छ like if you go back and dig news articles कुन पार्टीको मान्छे पठाउने कहाँ भनेर discussion हुन्छ so until you're doing that I don't think the leadership is ready to take on something as serious as getting rid of the peg or renegotiating the peg because the economists are not in a country but then can our leaders actually negotiate it on a fair level भन्ने कुरामै डाउट छ the strategic direction पुग्छ जस्तो लाग्दैन मलाई आई थिङ्क हजुरले अर्को कुरा गर्नुभएको नि लाइक वन्स इन अ वाइल चाहिँ एउटा राम्रो मान्छे आउँछ होइन अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो नेपाली टेन्डेन्सी इज टु मेक द्याट पर्सन अ हिरो rather than like building a system के we tend to seek for heroes के हुन्छ नि एकचोटि कुलमान घिसिङ आइदियो and like everybody's behind him then like what हुन्छ नि everybody's always finding like somebody हुन्छ नि to look एउटा हिरो मात्र खोजेर हिँड्छ के we not appreciate people who actually build the system के I agree so this is an example that I mentioned to you guys this is somebody I know has been in the system for a long time I know that this guy is competent because I know him personally. Otherwise, Oile is in the limelight because he pulled Melamchi through. So the guy is Madhav Belbase. He's a secretary in the government. His portfolio is mostly in water and irrigation. So
इफ यु लुक एट हिज पोर्टफोलियो उहाँको चाहिँ एकदम इम्प्रेसिभ प्रोजेक्ट्सहरू छ क्या इरिगेसनको सेक्टरमा भयो अहिले मेलम्चीको केसमा भयो सो देयर आर पिपल लाइक दिस विदिन द सिस्टम जसले सिस्टमलाई कन्टिन्युसली सर्भ गरिरहेछ जसले ठुलो इस्युजहरू अब अहिले हि पुल्ड अफ मेलम्ची सो ओके हिज इन द न्युज एन्ड द्याट्स गुड आई थिङ्क people like this should get more attention. There are a lot of these people who are in the system, they do their work normally आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो काम गर्ने हो होइन अब तर हामीलाई चाहिँ त्यही लाइक यु सेड हिरो चाहिन्छ सो जो मान्छे आयो अलिकति हल्ला गऱ्यो ल यो भयो यस्तो यो चोरहरू यो फटाहरू यस्तो गर्यो भनेर अनि वी मेक देम हिरोज अनि आई थिङ्क धेरै केसमा वी बिकम oblivious to their flaws अनि त्यसपछि चाहिँ इभन द गुड थिङ बिकम्स अ ब्याड थिङ कहिले कहिले like there's no debate about Kulman Gising's impressive job in getting rid of the whole power co issue. I think anybody who grew up around that time can never be more appreciative किनभने कस्तो नै बिजोग भइसकेको थियो मतलब 16 घण्टा बत्ती हुँदैन भन्दाखेरि अहिले सोच्यो भने it looks unbelievable but then that was what 10 years ago. तर the point is as much as we have to admire people like that I think that should be the baseline expectation के in general भन्ने हो भने हैन सो कस्तो नै प्रब्लम भइसकेको छ भने कसैले आएर आफ्नो जब डिस्क्रिप्सन अनुसार काम गर्दियो भने हामीलाई त्यो मान्छे एकदमै भगवान बनाइन्छ ग्रेटफुल हुनुपर्ने खालको फिलिङ आउँछ हैन That's so true actually. उसको काम भन्दा ब्रो इलेक्ट्रिसिटी दिने के लाइक फ्रीमा दिए पो भगवान बनाउनु त हैन वी स्टिल पेइङ फर इट So as much as I mean हाम्रो के भएको यार expectation level no so as much as we do admire him for the work that he did the way he pulled it off and then the way he ended the problem managerial skills चाहिँ त्यसले देखाउँछ तर the result in itself चाहिँ while it does make us want to celebrate whatever happened if you take a step back that should be the normal हैन अब त्यही नै हामीलाई यत्रो एक्सेस सो हाम्रो बेसलाइन कति लो भइसक्यो हाम्रो एक्सपेक्टेशन्स कति खतम भइसक्यो इन जनरल भन्ने कुरा चाहिँ टु अ लार्ज एक्सटेन्ट देखाइरहेको छ यस्तो सिचुएसनहरूले we're so happy with the bare minimum it's the bare minimum it's and we live in a negative के so त्यही about the idolizing people and like trying to make them hero khali bhane ke I feel like true हामी चाहिँ we are sort of you know we want to believe in fairy tales खालीको के हुन्छ नि एक दिन like हुन्छ नि कसैले यस्तो you know magic wand यस्तो गर्छ भने okay the economy is going to be back खालीको के it's going to fix itself खाली के I don't think we believe in like building that system step by step हुन्छ नि habitsहरु राम्रो गरेर हुन्छ कि like existing cultureहरु त्यो गरेर हुन्छ कि त्यो चाहिँ सोच्दैन जस्तो लाग्छ के हो हामीलाई हाम्रो इन्स्टिट्युसन्सको चाहिँ एकदमै कमी भएकै हो अनि आई थिङ्क यसको प्रब्लमहरू यस्तो खोदल्दै गयो भने चाहिँ यु सी इस्युज ब्याक 1950s देखि नै वी कन्सिस्टेन्टली सी वाइ वी फेल्ड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तै के भयो भने पहिला त राणा शासन हुँदाखेरिसम्म त इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ भन्ने कुरा थिँदै थिएन होइन मेरो भतिजाले यो हेर्छ मेरो जहाँ पनि मेरो मान्छे भन्ने थियो होइन त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ केही वर्षलाई एउटा इलेक्टेड गभर्मेन्ट आयो पार्लियामेन्ट थियो केही भयो त्यो सानो टाइमलाई चल्यो त्यसपछि पञ्चायत सुरु भयो होइन पञ्चायतको केसमा पनि अब कसैको इन्टेन्सन्सलाई क्वेसन गरे होइन मैले तर इन जेनरल रिजल्ट के भयो भने जसले पनि आफ्नो मान्छे यहाँ पुऱ्याउने भन्ने कुरा भयो एकदम पार्सियल सिस्टम बिल्ड भयो फेरि हामीले इन्स्टिट्युसन बनाउनु भन्दा आफ्नो मान्छेलाई ठाउँमा पुऱ्याउनेतिर लाग्यौँ त्यो बेला पनि बिचमा राम्रो मान्छेहरूले अलिअलि काम कन्सिस्टेन्टली गर्दै आएको छ त्यसले गर्दा धानिँदै गएको त्यो म मान्छु तर त्यो बेला पनि इन्स्टिट्युसन बिल्डिङतिर फोकस कमै भयो जस्तो लाग्छ अनि त्यसपछि फेरि अनि पञ्चायत पछिको बेला पनि सानो टाइम थियो जहाँ चाहिँ इलेक्टेड गभर्मेन्ट थियो सबै कुरा थियो त्यो बेला पनि प्रब्लम भयो अनि आई थिङ्क इन कन्टेक्स्ट अफ त्यो टाइमको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ माओइस्टहरूले वार सुरु गर्दाखेरि चाहिँ द फनी थिङ विच आई थिङ्क वाज क्वाइट रङ अनि त्यो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रङ लाग्ने कुरा चाहिँ दे डिडन्ट गो टु वार अगेन्स्ट एन अटोक्रेटिक रिजिम के मेरो फन्डामेन्टल डिसएग्रिमेन्ट विथ वाट एभर दे से आउने कुरा चाहिँ उनीहरूले त्यो बेला चाहिँ प्रोटेस्ट गरे जुन गभर्मेन्ट थियो त्यो बेला पावरमा इलेक्टेड गभर्मेन्ट थियो होइन एउटा इलेक्टेड गभर्मेन्टको अगेन्स्टमा आर्म्ड रेभोल्युसन स्टार्ट गर्नु कतिको लजिकल थियो भन्ने कुरा आई डोन्ट थिङ्क देव कम आउट एन्ड आन्सर्ड द्याट क्वेसन के बिकज
that I think was the beginning of a lot of damage त्यो बेला किनभने वारको एउटा कुरा war in general है war is something that empowers people irrationally के त्यो गभर्नमेन्टमा भएको मान्छेले एकदमै irrationally empower गरिदिन्छ अनि normal circumstances मा सोच्न पनि नसक्ने actions justifiable बनाइदिन्छ त्यसपछि त हामी war टाइममा थियौँ for the longest time so institutions त priority listमा पनि थिएन मान्छेको life saving र safety को issuesमै discussion भइरहेको बेला अनि त्यसपछि बल्ल अनि 2005-2006 पछिको फेजमा जब आन्दोलन भयो अनि त्यसपछि नयाँ पार्लियामेन्ट सेटअप भयो त्यो सबै भइसकेपछि चाहिँ अब त केही होला कि भन्ने थियो तर त्यो बेलामा फेरि दे स्टार्टेड अ न्यू वेभ अफ पोलिटिसाइजिङ एभ्रिथिङ द्याट दे कुड ले देयर आइज अन हरेक ट्रेड युनियन इम्प्लोइज जताततै त्यो पोलिटिसाइजेसनको वेभ सुरु भयो सो फेरि इट वेन्ट ब्याक टु द डिस्कसन अफ हाम्रो मान्छे कहाँ छ होइन हाम्रो मान्छे युनिभर्सिटिजहरूमा चाहियो हाम्रो मान्छे कर्मचारीको ठाउँमा चाहियो हाम्रो मान्छे त्यहाँ चाहियो सो हामी कस्तो इन्स्टिट्युसन्स बनाउने भन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई कसरी ठाउँमा पुर्याउने भन्ने डिबेटले हाम्रो पोलिटिकल कन्भर्सेसन्सलाई डोमिनेट गर्दै गयो फर द लङ्गेस्ट टाइम अनि अहिलेसम्म पनि सिचुएसन त्यही नै छ अब आज एज वी स्पिक यो भोट अफ कन्फिडेन्स भोट अफ नो कन्फिडेन्स यो चाहिँ भइरहेछ अन्डरलाइङ प्रब्लम चाहिँ त्यो स्ट्रगल टु बी इन पावर फर एज लङ एज यु क्यान स्ट्रगल टु क्रिएट डोमिनेन्स इन द सिस्टम एज मच एज यु क्यान अनि एज लङ एज द्याट डजन्ट गो अवे आई डोन्ट थिङ्क वेआर गोन एस्केप दिस सिचुएसन द्याट वेयर इन मलाई तपाईँले भनेको त्यो अस्ति हामी कुरा गर्दा भन्नुभएको कुरा क्या हाँसउठ्दो लागिरहेको क्या लाइक हाम्रो लाइक नेपालमा देयर इज नो पूर्व प्राइम मिनिस्टर भन्ने नै हुँदैन क्या अन्टिल दे डाई दे आर स्टिल लाइक हुन्छ नि हुनु सक्ने क्या potential prime ministers everybody is I think this is from I think this is from cabals and cartels as far as I remember so we don't have the idea of an ex-politician nita everybody is an active politician अनि more fundamentally ex-prime minister त I think मैले मेरो लाइफ टाइममा थाहा पाएको ex-prime minister दुईजना सूर्यबहादुर थापा र कृष्ण प्रसाद भट्टराई मलाई दुईटा नाम याद छ who were ex-prime ministers like they sort of stopped becoming potential candidates once they left. I think Surya Badar Thapa was still around, but then I think he had health issues and all of that. Natra ta अहिलेसम्म पनि अब हाम्रो last set of prime ministers हेरौँ न झलनाथ खनाल is still leading a section of the party. Maharodh Nepal is still leading a section of his party. Baburam Bhattrai is striving for the same thing with a different party. His success seems quite far-fetched as a prime minister अहिले हेर्दा but he's also still in the line. Prachanda has always been in the line ever since he resigned. So when will these people say okay मेरो career सक्यो अब yeah so why don't we stop why don't these people ever get enough of what they're हुन्छ नि छोड्दैन अनि त्यसले गर्दा त अब then we've got to deal with the same problems over and over again because same मान्छेले यो चोटि मतलब अहिले शेरबहादुर देवालाई जसले पुश गरिरहेछ I don't know what they're expecting from him that he didn't do the last 4 or 5 times. Exactly. You can't do the same things over and over again and expect different results. के the same people are going to give you the same results के अनि तपाईले जुन चाहिँ हामी सुरुबाटै स्टार्ट गरेको नि हाम्रो पेसिमिजम पुगेन के यो मान्छेहरुलाई चाहिँ चेन्ज गरेर a new set of government बनाउनलाई we're not pessimistic enough the negativity पुगेन के to like vote for the different party हुन्छ नि जुन चाहिँ कि तपाईँ बाउ बाजेको पार्टी हैन कि आफ्नै उले दिमागले सोचेर हाल्नु अझैसम्म पनि पुगेको छैन के हो अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एक्चुअली गगन थापा सेड द सेम थिङ अन ट्विटर इन अ डिफरेन्ट कन्टेक्स्ट के लाइक यु क्यान डु द सेम थिङ्स ओभर एन्ड ओभर अगेन एन्ड एक्सपेक्ट अ डिफरेन्ट रिजल्ट सो देन यु शुड अल्सो इंट्रोस्पेक्ट विदिन हिज ओन पार्टी कि वाइ इज शेरबहादुर देवा स्टिल अ क्यान्डिडेट because we've tried that quite a few times. We've tried a bunch of people quite a few times. So why are we not changing? And यसमा चाहिँ something I will anticipate in response to what we're talking about. A lot of people say यो बाहिर बसेर हल्ला गरेर हुँदैन त्यो मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आउन पर्छ मान्छेहरू अनि चेन्ज हुन्छ भनेर मेरो डिफेन्स चाहिँ के हो भने म पोलिटिकल एस्पिरेसन्स भएको मान्छे पनि होइन मेरो पोलिटिकल स्किल्स पनि छैन हामी तिनैजनाको नहोला हामी तिनैजनाको स्किल नहोला धेरै मान्छे गएर मात्रै हुने होइन होइन अटेम्प्ट त गरिरहेछ नि जस्तै विवेकशीलले साझाले दे मेड एन अटेम्प्ट दे ट्राइड इट डिफ्रेन्ट वेज होइन अनि आई थिङ्क द पिपल देयर जो मान्छेहरू अहिले लागिरहेछन् उनीहरूको यो राजनीतिक क्षमता चाहिँ हामीभन्दा धेरै बढी छ जस्तो लाग्छ अनि उनीहरूको इन्ट्रेस्ट पनि धेरै छ जस्तो लाग्छ
अनि उनीहरूले अटेम्प पनि गरिरहेछन् सो जब डेडिकेटेड भएर गरिरहेको मान्छेहरूले हाम्रो सपोर्टै पाइरहेको छैनन् इलेक्सन्समा भने हामी जस्तो स्किलै नभए मान्छेले चाहिँ गएर ट्राई गर्दैमा देश चेन्ज हुन्छ भन्ने पब्लिक ओपिनियन पनि कतिको ऱ्यासनल हो आई डोन्ट थिङ्क द्याट मेक्स अ लट अफ सेन्स किनभने भोलि if everyone's a politician, like who's gonna work हुन्छ नि अहिले भएको प्रब्लम टु अ लार्ज एक्सटेन्ट नेपालमा त्यो पनि हो कि एकदमै पोलिटिसाइज भयो everybody is a जताततै त्यही नै politician भइरहेछ everywhere, like हरेक सबैजनाको युनियन छ अनि सबैजनाको त्यो युनियन भित्र पनि पोलिटिक्स छ अनि त्यहाँबाट पनि देयर इज अनदर एभ्रीवेयर के या not just unions the problem goes to places where it shouldn't even exist जस्तै NRN मा पोलिटिसाइजेसन छ हैन अब दिस इज अ शेमफुल थिङ अहिले NRN को जस्तै नर्वेमा NRN छ डेनमार्कमा NRN छ फ्रान्समा छ यिनीहरूको मिटिङ्सहरूमा गयो भने आज पनि हामीले कङ्ग्रेस एमाले को बारेमा डिबेट सुन्न पाइन्छ क्या नट इन द सेन्स द्याट उनीहरूले के गरिरहेछन् इन द सेन्स द्याट मेरो अफिलिएसन यो हो हाम्रो मान्छे कमिटीमा किन छैन हाम्रो मान्छेलाई जिताउनुपर्छ भनेर द पोइन्ट इज आजको दिनमा यो पार्टीको यो लिडरसिपको रेलेभेन्स नेपालमा सकिसक्नु पर्ने थियो फर अस टु गेट रिजल्ट्स तर दिज गाइज आर स्टिल रेलेभेन्ट इन अ फार अवे ल्यान्ड इन अ ग्रुप जसको यिनीहरूसँग केही पनि छैन कनेक्सन मतलब डिरेक्ट इम्प्याक्ट यिनीहरू दुईजनाको बिचमा केही पनि छैन सो हामी कति अट्याच्ड भएको हो हामी किन अट्याच्ड भएको हो अनि यो अट्याचमेन्टलाई हामीलाई कहाँ लिएर जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ द्याट्स वेयर द फियर इज अनि अहिलेको डरलाग्दो अवस्था चाहिँ अहिले भर्खर सुरु भएको चाहिँ जुन यो इन्डस्ट्रिजहरू पोलिटिक्ससँग एकदम टाइट टुगेदर त थिँदै थियो तर समवट लुकेर गर्थ्यो क्या यो कुरा मतलब सबलाई थाहा हुन्थ्यो यो मान्छेले यसलाई सपोर्ट गरे यो मान्छेले यसलाई सपोर्ट गरे भनेर अहिले त त्यो पनि डाइरेक्ट मेम्बरसिप लिने अब अस्ति जस्तै प्रोग्रामै भयो जहाँ चाहिँ मास अफ पिपल एन्टर्ड पोलिटिक्स होइन पार्टी मेम्बरसिप लिएर आई थिङ्क द्याट सेन्ड्स अ भेरी रङ मेसेज बिकज अहिले स्पेसली नेपाल जस्तो केसमा चाहिँ पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट र बिजनेस इन्ट्रेस्ट अलाइन भइरहेको छैन एकदमै पोलिटिसियन्सहरूले अटेम्प्ट गरिरहेको उनीहरूले टार्गेट गरिरहेको गोल्स र इन्डस्ट्रीले जे खोजिरहेछ त्यसमा धेरै ठुलो डिफ्रेन्स छ भनेपछि यो दुई साइड चाहिँ एकअर्कासँग डिस्कस गर्नुपर्ने मिड लेभल सोल्युसन्सहरू खोज्नुपर्ने ठाउँमा एकअर्कालाई सर्भ गर्दै जाने हो भने कि त बिजनेसले पनि पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट मात्रै खोज्दै जाने हो भने त्यसले कतिको राम्रो गर्छ भन्ने कुरा इट्स अ स्केरी सिचुएसन अनि अब अहिले त्यसको कनेक्सन त अब लाइक द करप्सन इन द सिस्टम इन द बिजनेस कम्युनिटीले पनि अब विभ सिन मेनी एक्जाम्पल्स अफ इट some very old, some very new. So as long as that doesn't go away, as long as these things are not disentangled to a certain extent, connected हुन्छ जहाँ पनि हुन्छ बिजनेसेसहरूले पार्टिजहरूलाई आफ्नो इन्ट्रेस्टमा लबी गर्न सक्ने पार्टीलाई बढी पोलिटिकल कन्ट्रिब्युसन्स दिने इट्स अ वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन यो हुँदै नहोस् भन्न सकिँदैन तर पोलिटिसाइज नभइकन बिजनेसै गर्न नसक्ने जस्तो त हुन भएन I was like adding on to तपाईँले भन्नुभएको कुरा about हुन्छ नि बाहिर बसेर हल्ला नगर टाइप जुन चाहिँ कुरा भन्नुभएको थियो नि बट लाइक बिङ द सिटिजन्स अफ नेपाल होइन वी हेभ टु कम्प्लेन क्या त्यो कम्प्लेन नगरिकन नबोलिकन त हाउ इज द गभर्मेन्ट गन बी ऊ क्या सेन क्या कसरी त्यो गरेन भने त देयर नट गन बी कसियस नि त होइन त्यही भएर आई वान्टेड टु एड द्याट पनि क्या बिकज लाइक as citizens we have to speak about these things like चित्त नबुझेको or चित्त बुझेको whatever हुन्छ नि like तिमीले चाहिँ के गरेछ you have to come in the forefront भन्ने कुरा मलाई पनि like त्यो doesn't make sense के yeah not everybody needs to do that त्यो need पनि छैन त्यो हुन पनि हुँदैन अनि आइडियल सिचुएसनमा त everybody should be where they are the most valuable सबभन्दा धेरै कन्ट्रिब्युट जहाँ बसेर गर्न सक्छ त्यही हुनुपर्छ मान्छे अनि त्यही हो अब सबजना पोलिटिक्समा आएरै हुन्छ भन्ने पनि छैन सो इट्स इम्पोर्टेन्ट टु हेभ ग्रेट रेस्पेक्ट फर पिपल हु आर ट्राइङ इट तर उनीहरूलाई सपोर्ट भोटर लेभलबाटै सपोर्ट पुगिरहेको छैन भने त अब अनि कहिले कहिले चाहिँ एकदम अल्ट्रा पेसिमिजम आउने मनमा चाहिँ कस्तो कुरा सोच्दाखेरि हो भने लास्ट 3-4वटा इलेक्सनदेखि अल्टरनेटिभ पार्टिजहरूले आइरहेछ ट्राई गरिरहेछ इलेक्सन जितिरहेको छैन अनि म भोट गरिरहेको छु यिनीहरूलाई तैपनि केही भइरहेको छैन सो कहिले कहिले मनमा आउने डर चाहिँ यो जुन नेपाल हामी भिजुअलाइज गरिरहेछौँ नि यो लिडर्सहरू नभएको नेपाल यो अहिले बिगारिरहेको लिडर्सहरू नभएको नेपाल यिनीहरूको पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स सकिएको नेपाल त्यो नेपाल खोज्ने मान्छे हामी चाहिँ माइनोरिटी नै पो हो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ कि कहिले कहिले किनभने यदि सबजनालाई नराम्रो लाग्यो भए सबजनालाई अर्कै नेपाल चाहियो भए त त्यो अर्को नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने पोलिटिकल फोर्स अगाडि पनि त आउँथ्यो होला नि त
पटक पटक ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी लिएर यही पुरानो सिस्टम्सले पुरानै एस्टाब्लिसमेन्ट अगाडि आइराख्नुले कहिले कहिले मनमा आउने सिनिसिजम चाहिँ आर मोस्ट पिपल एक्चुली ह्याप्पी विथ दिस इज दिस द आइडियल कन्ट्री फर देम किनभने मेजोरिटीले त्यही नै खोजिरह हो अनि त्यसैलाई सपोर्ट गरेर हो अनि टाइम एन्ड अगेन उसैलाई जिताइरह भने त म पो रङ हो कि टु एक्सपेक्ट थिङ्स टु चेन्ज हियर होइन सो यु इभन हेभ टु आस्क द्याट क्वेसन बिकज अब हामी एकदम प्रिभिलेज सेक्सनबाट आउँछौँ सबैजना द फ्याक्ट द्याट वी हेभ एक्सेस टु दिज रिसोर्सेस त्यसैले हामीलाई प्रिभिलेजमा राखिसकेको छ अलरेडी होइन सो हामी एउटा माइनोरिटीले मात्र यही मन नपराइरह हो अरू सबलाई ठिक लागिरहेछ भने त आई थिङ्क वी सुड जस्ट हुन्छ नि स्टप कम्प्लेनिङ अबाउट इट एन्ड फाइन्ड आवर वेज अर फाइन्ड प्लेसेस वेयर वी अग्री अर द मेजोरिटी अग्रिज विथ द काइन्ड अफ अ सोसाइटी वी वान्ट तर आजसम्म पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यति नराम्रो चाहिँ भइसकेको छैन त्यस्तो पनि होइन इट्स जस्ट द्याट भोइस ठाउँ ठाउँमा नपुग्या हो मान्छेहरूलाई अवेरनेस नपुग्या हो अनि त्यसपछि डिबेट नपुग्या हो जस्तो फिल भएर सो आई थिङ्क अहिलेको स्टेटमा चाहिँ द पिपल द्याट आर कम्प्लेनिङ आई थिङ्क दे आर अल्सो सोइङ अ ग्रेट अमाउन्ट अफ अप्टिमिजम बिकज जेन्युनली भन्ने हो भने 25 वर्षदेखि त्यही कुरा हुँदाखेरि केही चेन्ज आइरहेको छैन भने त डिसएग्री गर्ने मान्छे चाहिँ मै माइनोरिटीमा रहेछु मैले खोजेको देश र धेरै मान्छेले खोजेको देश फरक देशहरू हो होइन सो मेरो लागि यहाँ ठाउँ छैन भनेर सोच्नुको सट्टा कमसेकम ट्राई त गरिरहेछन् अकाउन्टेबल बनाउन खोजिरहेछन् क्वेसन सोधिरहेछन् आर्ग्यु गरिरहेछन् कि यस्तो किन भइरहेछ त्यस्तो किन भइरहेछ यो एक्सन किन यस्तो हो भनेर सो मेबी द्याट पार्टिसिपेसन इज गुड एन्ड द्याट नेगेटिभिटी एन्ड द्याट पेसिमिजम जताबाट भए पनि द्याट सोज द्याट यु स्टिल केयर अनि युर स्टिल होपिङ द्याट केही न केही चेन्ज आउँछ एट सम पोइन्ट अफ टाइम बिकज आई थिङ्क जब हामी जस्तो मासले यो गर्नै बन्द गर्छ आई थिङ्क द्याट विल बी द पोइन्ट वेयर वी अग्रीड द्याट ओके हामीले खोजेको कुरा र यहाँ भइरहेको कुरा अर्कै हो सो आई थिङ्क इट्स स्केरियर इफ एभ्रीबडी स्टप्स कम्प्लेनिङ लाइक नेपालको इकोनोमीमा छैन केही पनि भ्याल्यु एडिसन होइन सो हाउ क्यान वी टर्न दिस अराउन्ड बिकज वी टच्ड अ लट अन द पोलिटिक्स वी टच्ड अ लट अन हुन्छ नि हाउ द्याट्स नेगेटिभली इम्प्याक्टिङ अस त हाउ डु वी टर्न द्याट अराउन्ड त्यो वाला चाहिँ के So value create गर्ने the people who create value are entrepreneurs fundamentally. So the more secure and stable they feel in the environment that they're doing business, अनि the more confident they feel in starting something new, value creation बढ्दै जाने हो. Right. So दुईटा कुरा छ एउटा क्यापिटलको कुरा छ अनि अर्को चाहिँ लेबरको कुरा छ बेसिकली आफ्नो टाइम र उसको कुरा सो पिपल हेभ टु बी कम्फर्टेबल स्पेन्डिङ देयर क्यापिटल अनि पिपल हेभ टु बी फिल कम्फर्टेबल स्पेन्डिङ देयर टाइम अन दिस थिङ्स होइन अब अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने त्यसमा धेरै ग्रुपलाई अनसर्टेन्टी छ एउटा कुरा किनभने अहिले चाहिँ जुन यो करप्सनको कन्सिक्वेन्सेसले के भयो भने मान्छेलाई चाहिँ मैले एज अ नो बडी एज अ भ्याल्यु क्रिएसन गर्न खोजेँ मैले केही अटेम्प्ट गरेँ भने मैले सक्सिड गर्न सक्छु भन्ने बिलिफ आउन गाह्रो भइरहेछ राइट अनि यसमा चाहिँ द बेस्ट इक्जाम्पल टु लुक एट इज द आइडिया अफ द अमेरिकन ड्रिम होइन मैले मेरो पर्सनल असेसमेन्टमा द रिजन बिजनेसेस सक्सिड एन्ड पिपल ट्राई डुइङ थिङ्स इन द युएस इज त्यहाँको कल्चर द एन्टायर इकोनोमी इज बिल्ड अन द अमेरिकन ड्रिम कि एन इमिग्रेन्ट विथ एब्सोल्युटली नथिङ क्यान स्टार्ट समथिङ एन्ड बिकम अ बिलियनर भन्ने जुन त्यो मतलब इट ह्यापन्स अर नट त्यो इट्स अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट डिबेट कि आज पोसिबल छ कि छैन भन्ने कुरा तर एटलिस्ट त्यो सिस्टम र सोसाइटीले के चाहिँ गराएको छ भने इट इज पोसिबल भन्ने आइडिया चाहिँ राख्दा छ मान्छेको दिमागमा मोस्ट पिपल हु ट्राई द्याट विल फेल एन्ड अ भेरी फ्यु विल सक्सिड बट देन द फ्याक्ट द्याट पिपल बिलिभ इट क्यान ह्यापन इन देयर हार्ट्स द्याट मेक्स देम सो इन्ट्रेस्ट इन अटेम्प्टिङ इट हाम्रोमा एउटा त्यो सिस्टमिक प्रब्लम भइरहेछ जस्तो लाग्छ So like convenience wise it's convenient there and depending on how much effort they put in convenient त होइन but then it's less convenient त होइन because like system को हिसाबले चाहिँ सोधेको मैले या सो कन्भिनियन्ट भन्दा पनि फन्डामेन्टली अब त्यो कन्भिनियन्स फेरि देखाउने कुरा केले देखाउँछ भने चाहिँ कसले सक्सिड गरिरहेछ हाम्रो सिस्टममा हामीसँग एक्जाम्पल्स छ कि छैन त्यस्तो भन्ने कुराहरूले देखाउँछ अनि त्यस्तो एक्जाम्पल्स हामीले धेरै कम देख्छौँ होइन फर इन्स्टेन्स विनोद चौधरी इज अ भेरी सक्सेसफुल बिजनेसम्यान अनि हामीले विनोद चौधरीलाई एज अ पोजिटिभ मेसेज टु द वर्ल्ड फ्रम नेपाल भनेर हेर्नुमा इन जेनरल म कुनै पनि फ्ल देख्दिनँ होइन अनि विनोद चौधरीको अनि चौधरी ग्रुपको फरेन इन्भेस्टमेन्ट्स हुनमा पनि म केही फ्ल देख्दिनँ म फ्ल चाहिँ कहाँनिर देख्छु भने
ओके लिगली भनेको छ कि क्यापिटल बाहिर लान पाइँदैन, बाहिर इन्भेस्ट गर्न पाइँदैन, अनि त्यसपछि एक ठाउँबाट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ, अनि त्यसपछि हि इज भेरी सक्सेसफुल इन बिजनेसेस अब्रड, अनि त्यसलाई हामीले वी टेक हिम एज अ म्याटर अफ नेसनल प्राइड. मेरो प्रब्लम चाहिँ के हो भने मलाई यो भइरहेछसँग प्रब्लम होइन क्या, तर यदि विनोद चौधरीले त्यो गर्दा चाहिँ हि इज अ म्याटर अफ नेसनल प्राइड भने वाइ डजन्ट एन एभरेज गाई फ्रम द सेम कन्ट्री ह्याभ द सेम अपर्च्युनिटी होइन? कोही मान्छेले एक्ज्याक्टली यदि त्यो म्याटर अफ नेसनल प्राइड हो भने त अरूले गर्नु पनि त नेसनल प्राइड हुन पर्यो होइन? बिकज युआर पोलिटिकली कनेक्टेड, तिम्रो अपर्च्युनिटी सेट चाहिँ एकदम ठुलो हुने, अनि जस्ट बिकज युआर नट पोलिटिकली कनेक्टेड, युआर नट अ पार्ट अफ अ सुपर कार्टेल, अनि तिम्रो अपर्च्युनिटी सेट चाहिँ एकदम सानो हुने भनेपछि त्यो कनेक्टेड नभएको मान्छेले कि त कनेक्सन्स बनाउनु पर्यो, कि त यस्तो ठाउँ खोज्नु पर्यो जहाँ दे क्यान एक्चुली कन्फिडेन्टली डु दिस थिङ्स. अनि अहिले चाहिँ मेनली हाम्रो प्रब्लम चाहिँ ओके एउटा सेकेन्ड स्टेज एक्सपेक्टेसन्स पनि छ धेरै मान्छेको कि अन्टरप्रिनरसिपलाई सपोर्ट गर्ने सिस्टम चाहियो, अनि त्यसपछि चाहिँ फन्ड एक्सेस टु फन्ड सजिलो बनाउनु पर्यो, यो बनाउनु पर्यो. बट देन मैले पर्सनली अब आई माइट बी रङ बिकज आई एम टकिङ फ्रम अ भेरी स्मल स्याम्पल अफ पिपल द्याट आई नो, तर नेपालीहरूमा चाहिँ ओभर टाइम यति दुःख पार यति रेजिलियन्सी चाहिँ आइसक्यो कि एक्सेसिभली पोजिटिभ सपोर्ट सिस्टम भएन भने पनि देल फिगर अ वे आउट, तर त्यो नेगेटिभ पुस चाहिँ हुन भएन एटलिस्ट होइन? इट्स भेरी इजी टु टक अबाउट पोसिबिलिटिज वेन युआर अ सेकेन्ड जेनेरेसन बिजनेस ओनर होइन? But then this is me being a little bit rude, but then what I would say is I doubt if a bunch of the second generation business owners who go into public forums and talk about possibilities and opportunities in Nepal have seen the inside of a tax office as a general public. होइन? सो एउटा जेनरल पब्लिकलाई ट्याक्स अफिसमा इन्टरफेस कस्तो छ, त्यहाँ गएपछि उसलाई कसरी ट्रिट गरिन्छ, कस्तो सर्भिस दिइन्छ, एउटा कम्पनी रेजिस्टर गरेर काम गर्न खोज्दा, लाइसेन्स लिन खोज्दा के फेस गर्नुपर्छ, एउटा सानो कामलाई कति ठाउँमा जानुपर्छ, कति ठाउँ धाउनुपर्छ, त्यो कुराहरूले न मान्छेलाई डिस्करेज गर्ने हो होइन? अनि त्यो कुराहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने फरम चाहिन्छ, त्यो कुराहरूलाई पुस गर्नलाई, लबी गर्नलाई फरम्सहरू चाहिन्छ. तर अहिलेको प्रब्लम चाहिँ त्यो अलिक डिस्कनेक्टेड भइदियो. जो मान्छेहरूले सानो बिजनेस स्टार्ट गरेर भ्याल्यु क्रिएट गर्न ट्राई गरिरहेछन् उनीहरूको रिप्रेजेन्टेसन यस्तो फरम्सहरूमा कम छ. द फरम्स आर रन बाई पिपल जसलाई अलरेडी प्रेफरेन्सियल ट्रिटमेन्ट छ. They're highly well connected politically, they're highly well connected with each other, they're very well connected with the bureaucracy. So मैले आज कम्पनी खोलेर कर तिर्न जाँदा जे दुःख पाउनुपर्छ त्यो दुःख एफएनसिसिआईमा भएको, बोर्डमा भएको कसैले पनि पाउन पर्दैन भने त उनीहरूले मेरो ओपिनियन एडिक्वेटली रिप्रेजेन्ट गर्देला भनेर मैले आश गरेर पनि त भएन. सो त्यो भोइस गर्ने च्यानल्सहरू, त्यो मेकानिजम्सहरूले काम गर्दिन पर्यो फर द एभरेज गाई, नट जस्ट फर बिग बिजनेस बट द एभरेज गाई अल्सो हेज टु हेभ एनफ वेज टु गेट थ्रु दिस सिस्टम एन्ड डु समथिङ होइन? अनि पिपल आर पर्सिस्टेन्ट. हाम्रो नेपालमा एकदम पोजिटिभ कुरा चाहिँ के हो भने मान्नै पर्ने, अप्टिमिस्टिक हुनै पर्ने कुरा, यङ पिपल आर एक्सट्रिमली पर्सिस्टेन्ट एन्ड दे आर एक्सट्रिमली डेडिकेटेड टु वाट दे आर ट्राइङ. दे वन्ट गिभ अप इजिली. सो एउटा पोजिटिभ चाहिँ त्यो छ. तर हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ इभन वेन आर युथ हु इज सो पर्सिस्टेन्ट, हुभ लिभड थ्रु हुन्छ नि 16 घन्टा बत्ती नहुँदा त पढेर अगाडि बढ्ने, सो धेरै कुरा सिकाइसकेको छ क्या. मतलब अलिअलि च्यालेन्जेसले डिटर हुने खालको मान्छेहरू हाम्रो हुँदा पनि होइन, तर हाम्रै मान्छेहरू पनि डिटर हुन थाल्यो भने चाहिँ यु मस्ट बी डुइङ समथिङ एक्सट्रिमली रङ. एन्ड एटलिस्ट त्यो नेगेटिभ्सहरूलाई चाहिँ डिल गर्यो भने देन आई थिङ्क पिपल विल फिल एन्करेज्ड इनफ टु कन्टिन्यू वाट दे आर ट्राइङ टु डु. Makes sense. So you're saying is the only way moving forward is to empower like small businesses and like entrepreneurs, होइन? जुन चाहिँ नेपालमा मान्छे अब गभर्मेन्टले सजिलो बनाउनु त कहाँ होइन, देयर इज मोर हर्डल्स, दे मेकिङ लाइक इट एज डिफिकल्ट एज पोसिबल. सो त्यो डिफिकल्ट मात्र नबनाइदेऊ होइन, जस्ट लेट पिपल वर्क होइन? अनि द्याट्स द त्यसपछि आई थिङ्क एउटा अटोमेटेड साइकलमा पनि जान्छ क्या. जब यो बिजनेसेसहरू ग्रो हुन थाल्छ दे विल अल्सो स्टार्ट बिकमिङ मोर एम्पावर्ड, देयर भोइसेस विल अल्सो कम इन टु द मेन स्ट्रिम. अनि त्यसपछि के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यही फिडब्याक लुपबाट आउन थाल्छ क्या बिस्तारै. उनीहरू अलिकति एम्पावर हुँदै गएपछि अहिले त एम्पावर हुनमै हर्डल भयो एकदमै. अब अहिले जस्तै मेजर हर्डल भनेको फरेन इन्भेस्टमेन्टको कट अफ छ एकदम, आई थिङ्क विच इज टु हाई फर स्मल बिजनेसेस टु अटेम्प्ट एन इन्भेस्टमेन्ट.
किनभने सानो बिजनेसेसलाई अहिले आई थिङ्क 5 करोडमा राखेको छ हर्डल 5 करोड रुपियाँ सबैलाई नचाहिन सक्छ अनि फरेन इन्भेस्टमेन्ट पैसाको लागि मात्र ल्याउने होइन मार्केट एक्सेसको लागि ल्याउने हो टेक्नोलोजीको लागि ल्याउने हो स्किल्सको लागि ल्याउने हो अनि त्यो गर्नबाट रोकेर आई डोन्ट थिङ्क वेयर डुइङ एनी गुड So that's an actual policy, you know, that you cannot bring foreign investment less than 5 crores. Yeah, I think that's the new policy अहिले बिकज पहिला कम थियो आई थिङ्क एट सम पोइन्ट 50 लाख थियो अनि नयाँ पोलिसीले चाहिँ 5 करोडमा लेभल अप गराएको छ आई लभ टु चेक द फ्याक्ट्स अन दिस again and talking about how like businesses are directly connected to politicians and so how the cycle runs is like हुन्छ नि political parties हरुलाई चाहिँ business houses हरुले fund गर्छ for their like हुन्छ नि political fundings for their elections and everything हैन and once that party comes into power obviously it owes favor to these guys because next election मा पनि obviously यिनीहरुकै funding चाहिन्छ नि त so they end up making policies which directly benefit the business houses हैन अनि अब जस्तै यो एउटा policy भयो which is like 5 crore भन्दा कम ल्याउन नदिने I'm pretty sure like कसै न कसैले there is a benefiting party त हुनै पर्छ हैन अनि तपाईले मलाई लास्ट टाइम पहिले पनि एउटा एक्जाम्पल दिनु भएको थियो जुन चाहिँ त्यो ट्याक्सीजहरुको थियो नि if you can like do that again Yeah, so policy corruption ko ta aba we've seen many examples over the years. I think the biggest example jun Kathmanduko manchele everyday bhognu parne kura ta I think we have considering the amount we pay for the longest time we had a very bad experience with taxis in general. हैन एक त सानो ट्याक्सी सानो अनि त्यसपछि if you're a big guy like me you don't fit it's very uncomfortable even when you're trying to pay हैन so for some weird reason but the reason becomes quite evident if you look at the facts for the longest time नेपालको पोलिसीले के डिक्टेट गरेको थियो भने ट्याक्सी हुनलाई गाडी 800 सीसी अथवा त्यो भन्दा कम हुन पर्छ भनेर and there's only one 800cc car in the entire market yeah at that point there was one vehicle so it's not that hard to join the dots and see what's going on हैन अनि त्यसपछि अब यस्तो कुराहरू आइरहेको छ जस्तै अब कन्ट्र्याक्टको कुरामा बिडिङको कुराहरूमा पनि समटाइम्स द बिडिङ डकुमेन्ट्स आर डिजाइन्ड इन सच अ वे द्याट त्यो क्वालिफाई गर्ने कम्पनीजको सेटै खुम्चेर आउँछ हैन त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू देखिन्छ अनि त्यसपछि सो कल त्यो टेन्डर गभर्नमेन्ट टेन्डर्सहरुको क्वालिफाई हुनु नै त्यो स्पेसिफिक कुकी कटर हुन्छ नि जुन चाहिँ त्यो एउटा स्पेसिफिक कम्पनीले मात्र मिल्छ त्यो नै क्राइटेरिया बनाइन्छ yeah ani aba so this is a rumor which is quite unsubstantiated so I won't specify what's going on but then what I've heard is in the last few years technology sector ko tenders haru चाहिँ it's skewed towards a few companies भन्ने कुरा it's come out there from companies who are bidding so alikati preferential treatment ko u चाहिँ देखिया छ so this all comes down to what Sujiv Shakya calls cartelpreneurs भन्छ नि so we don't really have entrepreneurs we've got people running cartels bhanra I think that's where the problem is where we protect each other while attitude le chai and that's discouraging people to actually jump in and try new things ani tyo nabhaesamma garo cha ani अब यहाँनिर फेरि त्यो अप्टिमिजम र पेसिमिजमको ब्यालेन्सको कुरा अप्टिमिजम मलाई के कुराले दिन्छ भने सानो बिजनेसेसहरू लाइमलाइटमा आइरहेछ जस्तै आजको दिनमा सस्तो डिल इज मेकिङ वेभ्स हैन big waves cloud factory is making waves मैले सुनेको few companies my F1 soft is making waves अनि त्यसपछि Pathao and Tutul are making big waves so we're getting to see big companies coming in so मेरो optimism is once these companies come into the limelight once these people start having that kind of influence with the government maybe they'll understand because these guys didn't start off with not all of them started with a huge capital and a huge backing to begin with a lot of these people have struggled through the same hurdles that the average guy does. So mero optimism say once they become the voice of the industry, maybe they'll push for things that won't lead to a new set of cartels emerging. That's where my optimism comes from. But there's also the side of pessimism because not all of these businesses have exuded the same kind of confidence. कति केसमा के देखिया छ भने लाइक इन समरी what the message that they've given out is हामी अहिलेसम्म गर्न नपाएर मात्रै नगरे हो हामीले पनि एक्सेस पाएपछि गर्ने चाहिँ त्यही हो भन्ने खालको बिहेभियर देखाइरहेछ कति मेजर कम्पनीजहरूले I think so it's not only with the businesses हैन but also with the people or the young हुन्छ नि youth politicians that we're looking up to हुन्छ नि as you kind of you know उनीहरु पनि like we're waiting for this generation to pass and new generation चाहिँ आएर चाहिँ उनीहरुले चाहिँ के गर्ला भन्ने जुन चाहिँ आस जुन चाहिँ अप्टिमिजमले हामी बसिरहेछ नि that's kind of slowly like हुन्छ नि turning
might turn into pessimism because उनीहरू पनि हुन्छ नि हाम्रो चान्स आएर मात्र नगरेर हो तर चान्स आएपछि हामीले यति भोगेर आएको हो हुन्छ नि हामीले पनि बेनिफिट्स त रिप गर्नु पर्यो नि भनेर जुन एटिट्युड काइन्ड अफ कता कता देखिन्छ नि द्याट अनि यसमा चाहिँ लाइक इफ वी एन्ड अप रिचिङ दिज बिजनेसेस एन्ड दिज पोलिटिसियन्स मेरो ओन्ली ऊ चाहिँ आई नो यु गाइज ह्याभ टु लुक एट योर ओन इन्ट्रेस्ट्स होइन बिकज दे आर अभियसली रनिङ अ बिजनेस दे हेभ टु लुक एट हाउ दे क्यान सक्सिड द बेस्ट दिज यङ पोलिटिसियन्स हेभ टु लुक एट देयर पोलिटिकल एस्पिरेसन्स अनि इन अ वे रङ पनि होला हामीले एकदमै धेरै प्रेसर राख्नु यिनीहरूमाथि कि यिनीहरूले के नै गरिदियोस् भनेर तर यिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ दे represent the hope of an entire frustrated generation होइन अनि त्यसपछि हो नेपालमा पोलिटिक्समा बिजनेसमा एथिकल स्ट्यान्डर्ड्स एकदम खत्तम भइसकेको छ विथ दि एक्जिस्टिङ पार्टिज तर फर सम रिजन हामीलाई अब आजको दिनमा पुरानो बिजनेसेसले पुरानो पोलिटिसियन्सले केही नचाहिने कुरा गरेर करप्सनमा एङ्गेज भएर अचम्म लाग्दैन रिस उठ्छ होइन अस्ति भ्याक्सिनको स्क्यान्डल आउँदा रिस उठ्यो तर आई डाउट इफ एनीबडी वाज सरप्राइज्ड बिकज हामीले यो बिहेभियर यिनीहरूबाट पटक पटक देखेकै छौँ भोगै छौँ अहिले भ्याक्सिन हो पिपल आर डाइङ इमिडिएट इम्प्याक्ट छ त्यही भएर हामीलाई बढी रिस उठिरहेछ तर यो पनि हामीले 6 महिनामा बिर्सेने कुरा हो बिकज वी डोन्ट रियली टेक दिस थिङ्स सिरियसली forgotten हुन्छ नि तर यङ पोलिटिसियन्स र यङ बिजनेसेसहरूबाट चाहिँ हामीले धेरै होप्स राखेका छौँ कि हामीलाई के लाग्छ भने जस्तै म जस्तो एभरेज गाई हुज अब्रड राइट नाउले के सोचिरहेछन् हामी जस्तो कम्युनिटीले नेपालमा अहिले पढेर निस्किरहेको मान्छेहरूले पढाइसकेर इन्डस्ट्रीमा जाने मान्छेहरूले के सोचिरहेछन् भने यिनीहरू अगाडि आइदिए त हामीले काम गर्ने हामी पनि सेटिस्फाई भएर बस्न सक्ने वातावरण बन्थ्यो भनेर बसिरहेछन् होइन सो वाट दिस गाइज सुड रिमेम्बर इज एभ्री टाइम दे लिभ दोज they cross those ethical boundaries every time they cross those lines every time they go into the behavior of the previous generation they're not just अब कति केसेसमा क्राइमै हो they're not just committing a crime against the law or they're not just going into the gray area in the legal system तर that also reflects very badly that crushes the hopes of an entire generation because a lot of people are hoping that when these guys actually have control over things where these guys actually represent our voices अनि हामीलाई ठाउँ पाउँछ अनि त्यसपछि मैले खोजा देश चाहिँ हेर्न पाउँछु मैले भनेर हामी बसिरहेछौँ भने चाहिँ उनीहरूलाई त्यो अनड्यू प्रेसर चाहिँ छ उनीहरूले गर्नै पर्छ भनेर भन्दिनँ म तर उनीहरूले बुझ्न चाहिँ पर्छ द्याट देयर एक्सन्स हेभ वे मोर सिरियस कन्सिक्वेन्सेस देन द कन्सिक्वेन्सेस द्याट द प्रिभियस जेनेरेसन हेज पाइल्ड अन टु अस Moving on, I mean, we talked a lot about how corruption is, तर Nepal's economy is hugely driven by the corruption aspect of things. Okay? So how does like corruption and all the so-called black money plays into the economy? How does it play in Banda Pani? The point is it's a constant. The point is there's always going to be some illicit activity in most transactions that are going on. It's a given. There'll be transactions that are political in nature. There'll be support going in from businesses to political parties. And political money is largely unaccounted for. I don't think just हरेक पब्लिक कम्पनीले त अडिट रिपोर्ट निकाल्छ तर हाम्रो गभर्मेन्ट चलाउने पार्टिजहरूको अकाउन्टिङ फिगर्स हामीले कहिले पनि देख्न पाउँदैनौँ विवेकशीलले साझाले यति जार पानी किने भनेर हिसाब राखिरहेको हुन्छ विच इज इन्क्रेडिबल फर मी टु सी तर हाम्रो लार्जर पोलिटिकल पार्टिजहरूको फन्डिङ कहाँबाट आउँछ कति पैसा आउँछ कहाँ खर्च हुन्छ आजसम्म देख्न पाएको छैन हामीले सो त्यो अकाउन्टेबिलिटीको सिस्टम छैन अनि त्यसपछि त्यो पैसा कहाँ जान्छ कसरी फ्लो हुन्छ अनि त्यसपछि इज इट बिङ लन्डर्ड अक्रस द वर्ल्ड इज इट बिङ हेल्ड इन इन्भेस्टमेन्ट्स अब्रड केही पनि थाहा छैन अनि मार्केटमा रुमर्स सुनिन्छ फलाना पार्टीको पैसा फलाना बिजनेसमा इन्भेस्ट भइरहेछ फलाना पार्टीको पैसा फलाना बिजनेसमा इन्भेस्ट भइरहेछ भनेर आई थिङ्क सो इन अ वे इट्स क्रिएटिङ क्यापिटल बट इट्स क्रिएटिङ क्यापिटल इन अ सर्टन पकेट अफ द सोसाइटी के सो त्यो पोलिटिकली वेल कनेक्टेड क्लासमा चाहिँ इट्स फ्री क्यापिटल फर देम प्र्याक्टिकली किनभने पोलिटिकली फनल गरे पैसा चाहिँ कुनै पोलिटिसियनले कुनै बिजनेसमा हाल्छ भने त्यसको कस्ट अफ क्यापिटल एकदम लो हुन्छ अब्भियसली बिकज दे आर नट एक्सपेक्टिङ हाई रिटर्न्स दे आर जस्ट एक्सपेक्टिङ द मनी टु सिट डाउन समवेयर अनि त्यसपछि त्यो लार्ज भोल्युम्समा जान्छ अनि दे इन्भेस्ट इन अ लिमिटेड नम्बर अफ सेक्टर्स सो घुमाइफिराइ चाहिँ आई थिङ्क द पोलिटिसियन्स आर कन्ट्रोलिङ त्यो इकोनोमीको कन्ट्रोल चाहिँ बिस्तारै पोलिटिक्सतिर गइरहेछ
because of this scale of corruption. अनि त्यसपछि the business community also owes a lot to the political parties अहिलेको केसमा because त्यो give and take को relationshipले गर्दा. So त्यो business sectorले independently grow गर्न सक्ने state आउँदैन एउटा कुरा. So that's one cost in the economy. So एउटा direct cost भनेको चाहिँ you lose value directly because business interests or economic interests are not at the forefront but political interests are. त्यो एउटा layer of the cost हो. सेकेन्ड लेयर अफ द कस्ट चाहिँ के हो भने यसले चाहिँ एउटा सोसल मोबिलिटीलाई किल गरिदिन्छ. मान्छेको पर्सनल होप चाहिँ जहिले पनि एभ्रीबडी अब मान्छेलाई केले मोटिभेट गर्छ मैले देखेको अनुसार चाहिँ पिपल वान्ट टु गेट बेटर ओभर टाइम. यु क्यान टक अबाउट मनी, यु क्यान टक अबाउट लाइफस्टाइल. एन्ड अफ द डे आई थिङ्क एज ह्युमन्स वी वान्ट टु डु बेटर टुडे देन वी डिड यस्टरडे जहिले पनि होइन. सो दे लाइक टु बी एट प्लेसेस जहाँ त्यो ग्रोथ पोसिबल छ. जब गर्ने हो भने यु वान्ट टु बी एट अ कम्पनी जहाँ यु क्यान सी यर सेल्फ क्लाइम्बिङ द स्टेयर्स. यु डोन्ट वान्ट टु बी एट अ प्लेस वेयर युल बी देयर वेयर एभर यु आर फर द रेस्ट अफ यर लाइफ होइन. अनि जब त्यो एउटा डिफरेन्सियल सिस्टम बन्छ नि अनि नयाँ जब क्रिएसन आउने फेरि यही भ्याल्यु क्रिएटिङ इन्डस्ट्रिजबाट हो जुन भइरहेछ नभएको होइन तर जति हुनुपर्ने हो जति भइसक्नु पर्ने थियो अहिलेसम्म त्यति भएको छैन. आइ एम नट इभन ट्राइङ टु कम्पेयर नेपाल विथ साउथ कोरिया किन कुनै बेला उस्तै थियो अहिले कहाँ पुगिसक्यो. आई डोन्ट लाइक डुइङ द्याट बिकज धेरै कुरा भएको छ धेरै डिफ्रेन्सेसहरू छ. तैपनि हाम्रै केसेसमा हेर्ने हो भने पनि हाम्रै इकोनोमी जुन पेस लिइरहेको जस्तो लाग्थ्यो एट सम पोइन्ट लाइक इफ वी ड्र कर्भ्स अफ हाउ industrial production has been, how employment figures have been. I don't think कुनै पनि बेला रन गरे त्यो predictive models चाहिँ would have predicted it to be this low भनेर होइन. Except for certain times जहाँ things were going really bad. I don't think we ever expected it to sort of just stay where it is. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ भने जुन राम्रो म्यान पावर छ नि जुन राम्रो ह्युमन रिसोर्स द कन्ट्री हेज who can potentially be a part of these value creating industries उनीहरूको मोबिलिटी किल हुँदै जान्छ. अनि एउटा अहिले नेपालमा धेरै देखिरहेको चाहिँ सिटिजहरूको कस्ट अफ लिभिङ बढेको फिनोमिननले चाहिँ त्यसलाई देखाइरहेछ. जस्तै काठमाडौँमा अघि हामीले ब्रिफली कुरा गऱ्यौँ कि जग्गाको भाउ बढाएको छ यो बढाएको छ त्यो बढाएको छ भनेर त्यो कुरा लोकल वेजेसमा रिफ्लेक्ट भएकै छैन होइन. सर्टन सेगमेन्ट्समा ग्रो भइरहेछ. ट्रेडिङ बिजनेसमा लगाए बिजनेस ओनर्सहरूले कमाइरहेछ तर त्यही बिजनेसमा काम गर्ने एम्प्लोइजहरूमा त्यो एक्युरेटली पास अन भएको छैन. ब्याङ्किङ सेक्टरमा टु अ लार्ज एक्सटेन्ट पास अन भएको छ विदिन अ सर्टन पोजिसन्स बिकज स्यालेरिज आर दे टेन टु बी क्वाइट गुड. नत्र चाहिँ तर इफ यु लुक एट द नम्बर अफ ग्रेजुएट्स द्याट कम आउट अफ द सिस्टम एभ्री इयर अनि द नम्बर अफ जब्स द्याट एक्जिस्ट त्यहाँनिर एउटा डिस्प्यारिटी छ एउटा कुरा. अर्को चाहिँ एभरेज वेज लेभल हेरेर एउटा स्क्रैचबाट सुरु गरेर आएको मान्छेले म भोलि मेरो लाइफ बेटर बनाउँछु भनेर हेर्दाखेरि मेरो घर होस् मेरो गाडी होस् भनेर एउटा प्लान बनायो भने मान्छेले त्यो प्लान्स कहिले फुलफिल हुन्छ विथ अ नर्मल जब. किनभने लेट्स नट टक अबाउट अन्टरप्रिनरसिप एन्ड पोसिबिलिटिज. नट एभ्रीबडी इज एन अन्टरप्रिनर. इट टेक्स अ लट टु बी एन अन्टरप्रिनर. त्यो रिस्क टेकिङ अबिलिटी चाहिन्छ. यु निड द्याट क्रिएटिभिटी, यु निड द्याट अबिलिटी टु विथस्ट्यान्ड च्यालेन्जेस. सबैमा हुँदैन त्यो अबिलिटी एन्ड देयर इज नथिङ ब्याड अबाउट इट. सबजनै अन्टरप्रिनर हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन होइन. द एभरेज इम्प्लोइ सुड अल्सो हेभ सम चान्स अफ मेकिङ इट. सबजनाले काठमाडौँमा जग्गा किन्न सक्नुपर्छ भने होइन तर रियलिस्टिक त हुन पऱ्यो नि एटलिस्ट. मतलब जिन्दगीमा एउटा ब्याङ्कमा जुनियर लेभलबाट सुरु गरे एम्प्लोइले त्यही पोजिसनमा बस्यो प्रमोसनै पाएन राम्रो कामै गरेन भने त्यो मान्छेले सक्सिड नगर्ला. तर इयर आफ्टर इयर ग्रो हुँदै जाने मान्छेले 10 वर्षमा काहीँ त पुग्नु पऱ्यो नि त होइन. तर अहिलेको सिचुएसन थिङ्स वेयर स्ट्यान्ड थिङ्स वेयर प्रपर्टी प्राइसेस स्ट्यान्ड अनि त्यसपछि थिङ्स लुकिङ एट वेयर यु निड टु बी अर हाउ वेल कनेक्टेड यु हेभ टु बी टु सक्सिड. केही पनि नभएको एउटा लेभल 0बाट स्टार्ट गरेर मान्छेले म त्यहाँ पुग्न सक्छु भनेर सपनै देख्न सक्दैन भने त त्यो मान्छेले त्यो इन्भाइरोमेन्टमा ट्राई गर्दैन नि त. या सो जेसुकै भने पनि आई सी नथिङ अगेन्स्ट यङ पिपल हु अब जस्तै अस्ट्रेलियामा वे द थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर अफ स्टुडेन्ट्स टु अस्ट्रेलिया नेपाल अहिले. आई थिङ्क चाइना र इन्डिया पछि नेपाल आउँछ. If you look at the population proportions, it's weird. I think third or fourth. There might be another country, but that's how many people are leaving. तर मैले एजुकेसन क्वालिटी यो त्यो अनि अफोर्डेबिलिटी मात्रले पनि होइन मान्छेहरूले भएको प्रपर्टी सब लोन राखेर गरिरहेछ. बिकज
रिटर्न हेर ग्रोथ हेर न तिमीले आज 50 लाख रुपियाँ लोन लियो घरमा गाउँमा भएको जग्गा राखेर अनि तिमीले काठमाडौँमा आएर बिजनेस सुरु गर्यो भने भोलि कसैले आएर बिजनेस बन्द गरिदेला भोलि के होला बिजनेस स्टार्ट गर्न नसकिएला बिजनेस फेलै होला तर त्यही पैसा हालेर तिमी अस्ट्रेलिया गयो ब्याचलर्स पढ्यौ त्यसपछि दसो गरेर बस्यौ भने 2-4 वर्षमा गाडी किन्छौ त्यसपछि घर किन्छौ कोही मान्छेको लागि त्यही ठुलो कुरा हो क्या सबलाई देश बनाउनु छैन हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो क्या सबजना म देश बनाउँछु भनेर फर्किँदैनन् मान्छेलाई आफ्नो पनि त हेर्नु छ सो म के गर्न सक्छु भन्ने होप छ र न मान्छे बाहिर गइरहेछ भयभरको रिस्क लिएर आफ्नो पुरा प्रपर्टी बेचेर मान्छे किन गइरहेछ भने उसलाई त्यहाँ बेटर लाइफको पोसिबिलिटी छ भन्ने लागिरहेछ क्या कोही पनि मान्छे बेटर लाइफको पोसिबिलिटी देख्दा देख्दै नेपालबाट जाँदैन रिस्क नहुने हो भने सो त्यो पनि अर्को इकोनोमिक कस्ट हो अफ द होल पोलिटिकल ल्यान्डस्केप सोसल मोबिलिटी हुनु सिस्टममा एकदम जरुरी छ पोसिबिलिटी जेसुकै होस् मान्छेले एउटा रियलिस्टिक ट्र्याक चाहिँ देख्न पर्छ क्या मेरो यो भयो एन्ड इफ एभ्रिथिङ वर्क्स आउट आई विल गेट देयर इफ आई एम अनेस्ट एन्ड इफ आई डु गुड वर्क भन्ने हुन पर्यो लक टु अ सर्टन एक्सटेन्ट चाहिएला तर हार्ड वर्कले मलाई काहीँ न काहीँ पुर्याउन सक्छ भन्ने पोसिबिलिटी देख्न पर्छ अनि त्यो पोसिबिलिटी देख्न चाहिँ गाह्रो हुँदै गइरहेछ बिकज अफ हाउ थिङ्स आर ह्यापनिङ अनि दिस फ्याक्टर्स ब्याक इन बिकज यसले फेरि हामीलाई हाम्रो प्रोडक्टिभिटी घटाउँदैछ हाम्रोबाट स्किल्ड लेबरहरू बाहिर पठाइरहेछ अनि त्यसको कस्ट त ड्रिप डाउन भएर सिस्टममा आउँछ नि हजुरले भने जस्तो हुन्छ नि बाहिर लाइक मोस्ट कन्ट्रिज लाइक नर्वेमा पनि अस्ट्रेलियामा पनि हुन्छ नि लाइक मेरै साथीहरू हु गन अब्रड टु स्टडी नाउ दे लिभिङ इन न्युयोर्क दे हेभ अ स्मल फ्ल्याट हुन्छ नि दे हेभ अ कार हुन्छ नि विच नेपालमा म कुनै पनि लिगल काम गरेर लाइक घर किन्छु यो ठाउँमा भन्यो भने आई कान्ट लाइक थिङ्क अफ लाइक हुन्छ नि थिङ्स के नट अनलेस यु रन अ भेरी सक्सेसफुल बिजनेस not when when you're an employee at a big company even for instance and त्यो प्रब्लम हो त्यहाँ प्रब्लम छ अनि त्यो सल्भ हुनलाई चाहिँ अब प्रोडक्टिभ सेक्टर ग्रो भयो भने चाहिँ त्यो हुन्छ इकोनोमीलाई इन्डस्ट्रीले ड्राइभ गरायो भने चाहिँ के हुन्थ्यो भने सबजनासँग पैसा हुन्थ्यो नि त जब्समा पनि पैसा ट्रिकल डाउन हुन्थ्यो त्यो ट्रिकल डाउन भएर सबैतिर पुग्थ्यो त्यो हुन किन पाएको छैन भने त्यो इकोनोमीलाई आर्टिफिसियली इन्फ्लेट गरेर पैसा चाहिँ नन फन्डामेन्टल सोर्सेसबाट आइरहेछ रेमिटेन्सबाट आइरहेछ ग्राफ्ट मनीबाट आइरहेछ भनेपछि जो त्यो जेनरल वर्किङ पपुलेसन छ त्यहाँसम्म ट्रिकल डाउनै भएको छैन पोजिटिभ इफेक्ट्स अनि अब द फियर द ब्ल्याक स्वान सिनारियो एज आई से अब यो सबै हुँदा के भइरहेछ भने प्रपर्टिजहरूको प्राइस बढिरहेछ सब कुराको प्राइस बढिरहेछ मान्छेहरूले टन्न पैसा कन्ज्युम टन्न पैसा आइरहेछ बाहिरबाट मान्छेले कन्ज्युम पनि गरिरहेछ अनि यो कन्ज्युम गर्ने इम्पोर्ट्स गर्ने ट्रेडिङ बिजनेसेसहरूले पनि पैसा कमाइरहेछ तर लेट्स लुक एट द वर्स्ट केस 10 वर्ष अगाडि जसरी मान्छेले खुरुखुरु नेपाल पैसा पठाउँथे बच्चा पठाउनलाई जग्गा किन्नलाई त्यो बन्द हुँदै गएको छ पिपल अफ आवर एज जब दे गो टु अस्ट्रेलिया दे गो टु द युएस उनीहरूको प्राइमेरी अब्जेक्टिभ नेपालमा जग्गा किन्छु घर बनाउँछु भन्ने हुन छोडेको छ दे हेभ इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिज अब्रड होइन सो बिस्तारै पैसा बाहिर पार्क हुँदै जाने चान्सेस हाई छ सो वेन पिपल स्टप सेन्डिङ मनी इन वेन दिस इन्फ्लो अफ मनी स्टप्स इन नेपाल फर्स्ट हिट हुन्छ कन्जम्सनमा फर्स्ट लेभल सेकेन्ड लेभल हिट हुन्छ कन्जम्सन बिजनेसेसमा कन्जम्सन बिजनेसेसहरूले ट्रेड क्रेडिट ल्याए हुन्छ त्यसको इफेक्ट हुन्छ ब्याङ्क्समा ब्याङ्क्स अनि त्यसपछि यो बिजनेसेसहरूबाट बेनिफिट लिने अक्सिलरी प्लेयर्सहरूको रियल एस्टेट इन्भेस्टमेन्ट्स हुन्छ रियल एस्टेटमा लोन्स हुन्छ सो घुमाइफिराइ अल अफ दिस गोज डाउन टु द ब्याङ्किङ सिस्टम अनि ब्याङ्किङ सिस्टम सस्टेन हुनलाई ब्याङ्कको कोलाट्रलमा भ्याल्यु चाहिन्छ होइन द कोलाट्रल निड्स टु बी भ्यालुएबल कोलाट्रल अहिले आई थिङ्क मोस्ट ब्याङ्क्सको कोलाट्रल इदर रियल एस्टेटमा छ कि त स्टक्समा पनि धेरै कोलाट्रल छ यु क्यान बरो अगेन्स्ट स्टक्स सो इफ वी एन्ड अप इन अ सिचुएसन वेयर लोकल मार्केटमा लोकल इकोनोमीमा इनफ पैसा जेनेरेट भइरहेको छैन अनि बाहिरबाट राम्ररी पैसा आइरहेको छैन भने when people are not able to pay these outrageous prices for the land, we might end up in a situation where banks can no longer auction these properties to recover, and that might end up in a downward spiral. नेपालमा US को 2007-2008 जस्तो बिजोग चाहिँ हुँदैन किनभने त्यहाँ चाहिँ they were trading in options. So एउटा प्रपर्टीको रिपल इफेक्ट भएर there were options and options and options and options on the mortgage. So त्यो सब कुराले गर्दाखेरि चाहिँ the crash was much bigger. Tara, we can't say that we'll not get to a very bad situation. And the thing is,
we're not going to get there 2 years later. It might take 20 years, 30 years for something this bad to happen. तर त्यो बेलासम्म हामीले केही पनि गरेनौँ भने चाहिँ इट विल ह्यापन. तर फेरि त्यही बेलासम्म इफ वी आर एबल टु ह्याभ एन इन्डस्ट्री जसले इनफ भ्याल्यु क्रिएट गर्छ लोकली, देयर इज इनफ भ्याल्यु बिङ जेनेरेटेड, वी हेभ एक्सपोर्ट्स एन्ड वी हेभ गट इन्फ्लोज अफ क्यास विच आर नट डिरेक्टली लिङ्क टु रेमिटेन्सेस अर ड्राफ्ट मनी, then we can very well avoid that situation, because then it will sort of get a kickstart. So हामीले चाहिँ remittance लाई अनि यो graft money लाई, if we want to take a very optimistic look, we can see this as a kickstarter in the economy. तर त्यो kickstart पछि, to keep up that speed, we can't keep relying on these sources. We've got to generate sources of value within the economy, and we've got to create ways for people to be a part of that process, so that मान्छेले benefit गर्न सकोस्, मान्छेले aspirations राख्न सकोस्, त्यही grow गर्छु भनेर, and then that will sort of take us to where we need to be. Natra चाहिँ this will be a wave, and when it crashes, it will take a lot of people with it, and that's probably the worst possible thing that can happen. Do you also think like हाम्रो जुन यो economic situations or whatever we talked about is hugely also impacted by the culture of our country, the way we are? It does have a role to play. हाम्रो चाहिँ, I think we call these, we've got a very high context culture, जहाँ चाहिँ there's this artificial sense of superiority and respect. I think it comes down from the राजाहरूको पालामा नै, where there's the caste system and everybody had to have somebody below them for them to feel inferior, not यति. हो. अनि हाम्रो एउटा अर्को फ्ल चाहिँ के छ भने, यो हाम्रो पेट्रियटिजम र कल्चरसँगको अट्याचमेन्ट चाहिँ कहिले कहिले अलिकति ओभर द टप नै जान्छ के. आइ एम नट सेइङ वी डोन्ट ह्याभ पोजिटिभ्स, तर हामी यस्तो अब्सेस हुन्छौँ कि फ्लज नै करेक्ट गर्न बिर्सिन्छौँ. जस्तै हाम्रोमा एउटा प्रब्लम चाहिँ के छ भने, जसको पनि अगेन इकोनोमिक कस्ट्सहरू छ, हाम्रो एउटा प्रब्लम चाहिँ के छ भने, हामीले आफूभन्दा इन्फिरियर मानेको सोचेको मान्छेको टाइमलाई, एफर्टलाई भ्याल्यु गर्दैनौँ. हामीले आफूभन्दा इन्फिरियर लागेको मान्छेको टाइमलाई, एफर्टलाई भ्याल्यु गर्दैनौँ. घरमा देख्छौँ हामीले यो कुरा. कुनै बाउले कुनै छोरालाई केही काम अरायो भने त छोराले के गर्दैछ, उसको प्रोसेस इन्टरप्ट हुन्छ कि भनेर सोच्दैन. बाउलाई पानी चाहियो भने छोराले उठेर गएर पानी तुरुन्तै ल्याइदिन पर्छ. सब काम छोडेर आफूभन्दा सुपिरियर मान्छेको कुरा सुन्न पर्छ. ब्युरोक्रेसीमा पनि देखिन्छ, हाकिमले भनेपछि तलको मान्छेले सुन्नै पर्ने होइन. अब यसको मलाई एउटा चाहिँ के फिल हुन्छ भने, जुन यो इन्फिरियर जेनेरेसन छ नि, एजले गर्दा होला, पोजिसनले गर्दा होला, जब उसले अरूले आफ्नो टाइमलाई भ्याल्यु गरेको देख्दैन, ओपिनियन, किनभने हाम्रोमा यो कल्चर छ नि कि यङ पिपल कान्ट इभन स्पिक इन द हाउस होल्ड. कुरै गर्नु हुँदैन, क्वेसनै सोध्न हुँदैन, क्वेसन सोध्नै अफेन्सिभ हुन्छ. त्यो भयो भने फर द लङ्गेस्ट टाइम आई थिङ्क हामीलाई आफ्नो ओपिनियन, आफ्नो टाइम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर आफैलाई रियलाइज हुँदैन, इज वाट आई फिल. आई थिङ्क फर द लङ्गेस्ट टाइम वी फिल बुवालाई सोध्छु, हाकिम साहबलाई सोध्छु, फलानालाई सोध्छु, जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छु भनेर. अनि त्यो आई थिङ्क द्याट्स अल्सो अ प्रब्लम, बिकज त्यो बुझ्नुपर्छ आफ्नो ओपिनियन, आफ्नो टाइम, आफ्नो रिसोर्सेसको भ्याल्यु बुझेपछि नै वी क्यान पुट इट टु बेस्ट युज जस्तो लाग्छ. अनि अर्को चाहिँ यो जुन रिस्पेक्ट खोज्ने कल्चर चाहिँ यसले गर्दा डिस्ट्रप्सन पनि रोकिरहेछ जस्तो लाग्छ कि. जस्तै ब्लु बुक रिन्यू गर्न जाँदा मलाई याद छ, एट द्याट पोइन्ट ब्लु बुक रिन्यू गर्ने सिस्टम भइसकेको थियो क्या डिजिटल. सो एउटा झ्यालमा गएर पैसा तिरेपछि सिस्टममा त्यो ब्लु बुक अपडेट हुन्थ्यो. तर त्यो सब गरेपछि म एउटा झ्यालमा जानुपर्छ जहाँ चाहिँ हाकिमले तोक्लाउने भनेर झ्याल राखेको छ, मैले ब्लु बुक दिनुपर्छ. त्यहाँ 3 जना हाकिम बसेका छन्, उनीहरूको काम सही गरेर छाप लाउने. त्यो सही गरेर छाप लाउने प्रोसेस किन इम्पोर्टेन्ट छ? जहाँ मैले पैसा तिरिरहेको छु उसैले मलाई एउटा स्ट्याम्प लगाइदिएर, कि त लाइक वी सुड बी गोइङ डिजिटल, यस्तो कुरामा उसले मेरो रेकर्ड्स अपडेट गरिदिएपछि त सकिनुपर्ने हो नि प्रोसेस. तर त्यो जुन पुरानो जेनेरेसनलाई उसको जब पनि बचाउनु छ, हामीले पालिरहेछौँ त्यो मान्छेलाई ट्याक्स मनी दिएर, उसले नयाँ स्किल पनि सिकिरहेको छैन, तर उसलाई सुन्न पनि छैन कि तपाईँको अब्सोलेसेन्स आइसक्यो, यु इदर निड टु अपडेट युर सेल्फ अर यु निड टु रिटायर. किनभने त्यो सिस्टम पनि त छ नि, तर त्यो पोजिसनको निड त छैन नि अहिले. पहिला पो भेरिफाई गर्नु पर्थ्यो, डिजिटली भेरिफाई हुँदैन थियो. यो ब्लु बुक कहिले आएको, कहिले किन बाइक रिन्यू भएको छ, पछिल्लो 4 वर्षसम्म कर तिरेको छ कि छैन, सब चेक गरेर सही गरेर दिनु. अहिले त केही पनि गर्न पर्दैन. सो द्याट्स जस्ट त्यो भनेको कर्मकाण्ड गर्ने भन्छ क्या, त्यो पूजा गर्ने कुरामा चाहिँ कति कुराहरू यु डु इट फर द सेक अफ डुइङ इट.
त्यही मात्रै भइरहेछ अनि त्यस्तो कुरामा चाहिँ आई थिङ्क वेआर किपिङ अ ह्युज वर्क फोर्स अनि जुन पोजिटिभ डिस्ट्रप्सन छ नि यदि त्यो मान्छेहरू नभइदिए भए जसले यो डिजिटाइजेसन गरिरहेछ जसले यो प्रोसेस स्ट्रिमलाइन गरिरहेछ नेपालमा टेक्नोलोजी कम्पनीजहरू छ जसले युजर एक्सपिरियन्समा काम गर्छ युजर इन्टरफेसमा काम गर्छ दे कन्सल्ट ग्लोबली होइन नेपालमा बसेर युरोपमा युएसमा कम्पनीजहरूलाई युजर एक्सपिरियन्समा एडभाइस गरिरहेछ तर हाम्रै गभर्मेन्ट सिस्टममा त्यो रिसोर्सेसहरू युटिलाइज भएको छैन वी डोन्ट निड टु लर्न फ्रम अब्रड वी डोन्ट नेसेसरीली निड पिपल फ्रम अब्रड लोकली पनि त्यो केपेबिलिटिजहरू छ तर त्यो युज भइरहेको छैन अब त्यसैले भ्याल्यु क्रिएट गर्थ्यो होला नि त त्यो जुन स्पेन्डिङ हामीले अननेसेसरीली वर्कफोर्स राख्नमा यो तोक्लाउने काम गर्नमा मान्छे राखिरहेछौँ त्यही स्पेन्डिङै रिडिरेक्ट गरे पनि अलिकति स्ट्रिमलाइन हुन्थ्यो होला त्यो भइरहेको छैन सो डिस्ट्रप्टिभ बिहेभियर रोक्या छ जस्तै टुटल र पठाउको केसमा पनि जुन प्रब्लम आयो नि मतलब कस्तो कुरा भने कालो प्लेटले यो बोक्न पाउँदैन रातो प्लेटले किन बोकिरहेछ मतलब कालो प्लेट हुनु त्यो प्लेट ट्रिभियल हो क्या द डिबेट इज सेफ्टी सिक्योरिटी कसरी एन्स्योर गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै डिस्कसन गरे पुग्थ्यो नि त तर त्यो डिस्कसनभन्दा बढी प्लेट यो के यो तर आई थिङ्क त्यसमा एउटा ह्याङओभर चाहिँ हाम्रो त्यो पुरानो माइन्डसेट जुन छ नि मैले भने जस्तै हुनुपर्छ भन्ने त्यसले गर्दा चाहिँ नयाँ मान्छेहरूको कुरा नयाँ मान्छेहरूको ओपिनियन सुन्न नसक्ने बनाइदिएको छ एउटा जेनेरेसनलाई अनि त्यो जेनेरेसन अझै पनि कन्ट्रोलमा छ अनि त्यो सुन्न नसक्नुले अनि त्यो यङ्गर जेनेरेसनको ओपिनियन नसुन्नुको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ यस्तो कुराहरूमा सिस्टमिक फ्लजहरूमा देखिरहेछौँ जुन आई थिङ्क लाइक आई सेड हामी अघि जसरी होपफुल भइरहेको थियौँ नि यो सेक्सन आयो भने चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा पनि त त्यही हो स्टार्टअपमा पोलिटिक्समा जे हो यो यङ्गर ब्युरोक्राट्स जसलाई दे वान्ट टु ट्राई अन न्यू थिङ्स इफ दे कम इन टु द पिक्चर मेबी केही हुन्छ कि भन्ने त्यहाँ पनि अप्टिमिजम छ सो इन जेनरल आई थिङ्क यो पेसिमिजम र अप्टिमिजमको कुरामा चाहिँ अप्टिमिजमको सोर्सेस जताततै छ अब अहिलेको डर भनेको यो यङ ब्युरोक्राट्स यङ बिजनेसेस यङ पोलिटिसियन्सहरू यिनीहरूले पनि भोलि हामीले नि गर्न नपाएर मात्र अहिलेसम्म नगरे भन्ने खालको एटिट्युड देखाइदियो भने चाहिँ द्याट विल स्पेल डिजास्टर तर इफ टु अ लार्ज एक्सटेन्ट इफ दे सोर्ट अफ चेन्ज द डाइनामिक्स इन टु द वे थिङ्स सुड बी आई थिङ्क देयर इज अ लट टु बी होपफुल अबाउट तर त्यही तपाईँले भने जस्तो जस्तै लाइक हुन्छ नि नेपाल हेज द हाइएस्ट के भन्ने युज पपुलेसन होइन हु आर टोटली इग्नोर्ड होइन अफ देयर आइडियाज अफ देयर थट्स होइन अनि त्यही त हामीलाई लाइक हुन्छ नि फ्युचर अफ द नेसन यहाँ त्यहाँ भन्यो तर गर्नु दिने केही पनि होइन कुरा सुन्ने केही पनि होइन अझै त्यही यु नो the same old generation who've been running the country for the past 30 years are still doing what they're doing and we're still like हुन्छ नि I don't know waiting अनि इन टर्म्स अफ टाइम पनि क्या हामी यस्तो यो कल्चरल हाई कन्टेक्स्ट कुरामा कति टाइम वेस्ट गर्छौँ भन्ने कुरा नि इभेन्ट्समा काम गरे भएर मलाई सुन्ने क्या यो आसन ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा मैले अन्त कहीँ देखाएको छैन क्या होइन हरेक कार्यक्रममा सभापति चाहिन्छ फलाना मान्छेलाई सभापति भएर आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् यो गरिदिनुहोस् वी वेस्ट सो मच टाइम अन थिङ्स द्याट हेभ नो बेयरिङ होइन मलाई थाहा छ कल्चर डिफेन्ड गर्ने मान्छेहरूले भन्छ कि हामीले रिस्पेक्ट गर्ने कल्चर छ यस्तो कल्चर छ त्यस्तो कल्चर छ भनेर तर त्यो कल्चर त इनेट कुरा हो नि त होइन मैले मेरो बुवालाई रेस्पेक्ट गर्नलाई मलाई फोर्स गर्न पर्दैन क्या कसैले होइन हामीलाई चाहिँ त्यो ह्याङओभर कस्तो छ भने जबरजस्ती गर्नै पर्छ मतलब आई हेभ मेट पिपल इन माई लाइफ जसले चाहिँ कसैले उसलाई नमस्ते गर्दैन भने रिसाउने खालको मान्छेहरू हुन्छ क्या त्यति हो केही छैन फलानाले मलाई नमस्ते गरेन अब रिस उठ्यो अब इगो लिएर बस्छ त्यो मान्छे त्यस्तो खालको बिहेभियर हामी देख्छौँ द पोइन्ट इज ओके हाम्रो कल्चरमा अर्को मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्ने भन्ने कुरा छ तर हाम्रो कल्चरमा त सबैलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने छ नि त यस्तो त होइन नि आफूभन्दा ठुलोलाई मात्रै रेस्पेक्ट गर्ने भनेर सानोलाई पनि त रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ सबलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने छ त्यो भ्याल्युज चाहिँ हामीले बिर्सिन्छौँ होइन जस्तै बाहिरभित्रको कुरा गर्दाखेरि क्या जस्तै अब यो पेरेन्ट्सको कुरामा म देख्छु क्या जुन वी डु राइट जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो कन्टेक्स्टमा जसरी यङ पिपल लिभ विथ देयर पेरेन्ट्स दे केयर अफ इच अदर द्याट्स अ भेरी पोजिटिभ सिस्टम जुन बाहिर चाहिँ पिपल डोन्ट अनि त्यसको कन्सिक्वेन्सेस बाहिर भोगिरहेछन् मान्छेहरूले देयर इज एन एजिङ पपुलेसन देयर इज नो बडी टु टेक केयर अफ देम त्यस्तो खालको कुराहरू त्यस्तो इस्युजहरू आइरहेछ सो पिपल आर गोइङ इन टु मल्टिजेनेरेसन फ्यामिलीज मल्टिजेनेरेसनल लिभिङ त्यो कन्सेप्टहरू बाहिर नयाँ कुरा भएर आइरहेछ हाम्रोमा त्यो अलरेडी छ तर बाहिर जुन इन्डिपेन्डेन्सको कुरा छ नि कि यङ पिपल हेभ टु बी एबल टु लुक आउट फर देमसेल्फ त्यहाँ त्यो त पोजिटिभ छ नि त सो हामी त आजको दिनमा विथ एक्सेस टु एभ्रिथिङ
वी सुड बी एबल टु से ओके हामीले यो चाहिँ ठिक गरेर रहेछौँ, जसरी हामी सँगै बस्छौँ, एकअर्कालाई सघाउँछौँ, एकअर्काको हेरचाह गर्छौँ, त्यो राम्रो हो। तर जुन चाहिँ एउटा आत्मनिर्भर हुने खालको बानी बाहिर मान्छेले बसाउन खोज्छन्, बाहिर घर बाहिर पठाएर, त्यो त हामीले घरभित्रै बसाएर पनि गर्नु पर्यो। त्यो गऱ्यो भने त दुवै कुरा राम्रो हुन्छ, हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो मेन्टालिटी भएन क्या। एउटा प्रब्लम चाहिँ के भयो भने कि चाहिँ हामीले जे गरेका छौँ त्यही ठिक छ भन्ने, कि चाहिँ छोडिदिने, के पनि त्यो मतलब पुरै रुट्सै बिर्सिने। देयर इज अलवेज अ ब्यालेन्स टु थिङ्स। त्यो ब्यालेन्स चाहिँ हामीले हेर्न सकिरहेको छैनौँ जस्तो लाग्छ धेरै कुरामा। अनि कल्चरल हर्डल्सहरू आइरहेको चाहिँ त्यस्तै कुरामा हो। अब यो कल्चर खोज्ने कुरामै मैले पर्सनली भोगेको कुरा अर्को, इन द कोर्स अफ वर्किङ फर इभेन्ट्स, अरूको ओपिनियन अरूको टाइमलाई भ्याल्यु नगर्ने कुरा चाहिँ मलाई हाम्रो राष्ट्रपतिको सवारीले देखाउँछ जस्तो लाग्छ। किनभने जब राष्ट्रपतिले महाराजगञ्जबाट एयरपोर्टसम्मको बाटो बन्द गरेर ड्राइभ गर्ने त्यो सिचुएसन आउँछ नि, द्याट इज इन्डिरेक्टली सेयिङ हर टाइम इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन सम 3 million 4 million people who are in Kathmandu at that point of time. होइन? अनि ब्लन्टली भन्नुपर्दा द अमाउन्ट अफ भ्याल्यू द राष्ट्रपति क्रिएट्स इन द इकोनोमी इज नथिङ कम्पेयर टु द नम्बर अफ पिपल स्ट्यान्डिङ इन द रोड। मतलब आजको दिनमा त्यो जाममा अड्किएको एउटा फुडमान्डोको स्कुटरले मार्केटमा जति भ्याल्यू क्रिएट गरेर छ, त्योभन्दा कम भ्याल्यू क्रिएट गर्छ राष्ट्रपतिको त्यो सवारीले। That's one vehicle who's delivering one pizza to somebody that has a better impact on the economy than the entire होइन? तर हामीले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्दैन। इकोनोमी rather than like एक्ज्याक्टली putting in more money. अनि यसको ठुलो विरोध पनि भयो, हरेकचोटि सोसियल मिडियामा विरोध हुन्छ, यस्तो किन गरेर त्यस्तो किन गरेर। अब हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हो भने यिनीहरूले सुनिदिन्छन्, केही त गर्लान् भन्ने छ होइन? अब लाज लाग्ने कुरा सुन्नमा आउँछ क्या कतिचोटि। सो एउटा इभेन्ट गरिरहेको थियौँ, अनि हाम्रो क्लायन्टले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई बोलाउन खोजिरहेको थियो इभेन्टमा। उनीहरूले राष्ट्रपतिको अफिसलाई रिच आउट गर्यो कि हामीले बोलाउन खोजिरहेछौँ, के गर्ने भनेर। अनि राष्ट्रपति कार्यालयको रेस्पोन्स चाहिँ के थियो भने आजकल राष्ट्रपतिज्यूको सवारी हुँदा चाहिँ धेरै विरोध हुन थाल्यो, त्यही भएर राष्ट्रपतिज्यू कम कार्यक्रममा मात्रै जान थाल्नु भएको छ भन्ने खालको रिस्पोन्स आयो क्या। हामीले सुन्न खोजेको त त्यो हुँदै होइन नि त। हामीलाई त राष्ट्रपति दिनदिनै जहाँ गए पनि फरक छैन नि त। हामीले भने त राष्ट्रपतिलाई आज घुम्न जान मन लाग्यो कि त एक ठाउँमा गएर रिबन काट्न मन लाग्यो भने उहाँलाई हाम्रो गएर भात खाने पैसा कमाउने हक रोक्ने अधिकार छैन भने हो नि त हामीले त होइन? तर त्यो सिस्टमले त्यसरी हेरिदिइरहेकै छैन। उनीहरूले राष्ट्रपतिज्यू सवारी हुँदा धेरै प्रब्लम आयो, अब बाटो छेक्न बन्द गरौँ, अरू तरिकाले सेक्युरिटी हेरौँ, अनि त्यसपछि सबजना खुसी हुन्छन्। त्यो छैन क्या। बाटो त रोक्ने नै हो, बाटो नरोकी त हुँदैन, अब बरु कम हिँड्ने। त्यो डिरेक्सन रङ भयो क्या। सो युआर स्टिल सेयिङ कि हाम्रो टाइमै बढी इम्पोर्टेन्ट हो, मै बढी इम्पोर्टेन्ट हो, तिमीहरू इम्पोर्टेन्ट होइन, तिमीहरूले गरेको काम पनि इम्पोर्टेन्ट होइन। सो त्यो सिस्टमिकली नै त्यो भइसकेपछि अलिक डिस्करेजिङ चाहिँ फिल हुन्छ क्या त्यो सबै हुँदै गर्दाखेरि। I think we've covered like a lot on the economy, also a lot on the politics of how it's all interconnected and how things can be better, you know. Yeah. I think what we started with, how Himal Dai, how we quoted Himal Dai on him being a little cynical on Twitter wala kura, is actually here today on the podcast, but in a more constructive way. Yeah, because yeah. The gist of the entire podcast has to be about how it's like this is the ground reality. Okay? Oh. This is hardly being pessimist. This is just being realistic. Yeah. So I think it's just if we call it constructive cynicism, like you mentioned earlier. Yeah. I think it's important to ask these questions. I think it's important to hold these people accountable. And if I have to summarize like what needs to be, like if I have to say there should be one thing, अहिलेको सिस्टममा एउटा कुरा इन्ट्रोड्युस गर्यो भने बेटर हुन्छ, धेरै कुरा बेटर हुन्छ भन्ने मलाई के लाग्छ भने हामीलाई कन्सिक्वेन्सेस चाहियो के। अहिले हाम्रो गभर्नमेन्ट र सिस्टममा नभएको एउटा कुरा भने कन्सिक्वेन्स हो। जे गरे पनि फरक पर्दैन, जत्रो ठुलो स्क्यान्डलमा फसे पनि त्यो मान्छेलाई केही फरक पर्दैन, जत्रो ठुलो करप्सन केस भए पनि केही फरक पर्दैन, जत्रो ठुलो मेडिकल स्क्यान्डल भए पनि केही फरक पर्दैन। त्यो हुन भएन क्या। एउटा अकाउन्टेबल नभए पनि केही फरक पर्दैन, यसो गरे पनि केही फरक पर्दैन, त्यसो गरे पनि केही फरक पर्दैन भन्ने भइसकेपछि मान्छेले जे पनि गर्छ, मान्छेलाई डरै हुँदैन। सो अहिले इफ देयर इज वान थिङ द्याट निड्स टु चेन्ज फर अल अफ अस टु फिल वे मोर होपफुल अबाउट वेयर द कन्ट्री इज गोइङ भन्ने चाहिँ इट्स कन्सिक्वेन्सेस।
जसरी ट्राफिक पुलिसले कन्सिक्वेन्सेस इन्ट्रोड्युस गरेर धेरै कुरा बेटर बनायो नि विभ गट स्मल एक्जाम्पल्स नि लाइक म ब्याचलर्स पढ्न आउने बेलासम्ममा पसेको कन्सेप्टै थिएन क्या मतलब इट डिन्ट एक्जिस्ट एज एन आइडिया क्या केही फरकै पर्दैन थियो द ओन्ली रिजन पिपल डिन्ट ड्राइभ आफ्टर ड्रिङ्किङ इज इफ दे कुडन्ट सी स्ट्रेट नत्र मान्छेलाई केही फरकै न चेकिङ केही पनि थिएन एज सुन एज दे स्टार्टेड इन्ट्रोड्युसिङ कन्सिक्वेन्सेस हर्डल क्रिएट हुने बित्तिकै इमिडिएटली बन्द भयो नि अहिले हार्डली एनीवन डज इट भेरी फ्यु पिपल डु इट इफ एनिथिङ इट्स बिकम स्टिग्मेटाइज नि त सो त्यो गर्न जरुरी छ फर लार्जर कन्सिक्वेन्सेस किनभने त्यो मान्छे जसरी ड्यामेजिङ छ जसरी एउटा रक्सी खाएर गाडी चलाउने मान्छेले अरूलाई हार्म गर्न सक्छ भनेर हामीले बुझिरहेछौँ यो बिजनेसमा कार्टेलिङ हुनुले अनि त्यसपछि एसेन्सियल सप्लाइजमा यसरी पोलिटिकल कन्ट्रोल धेरै हुनु रे पोलिटिक्स र बिजनेस जोडिनुले त्यो चेन ब्रेक गर्नलाई कन्सिक्वेन्सेस चाहिन्छ क्या होइन जस्तै यो पोलिटिकल कम्युनिटी र बिजनेसको बिचमा रिलेसन जहाँ पनि हुन्छ तर नर्मली इन कन्ट्रिज द्याट आर सक्सेसफुल के हुन्छ भने एउटाले अर्कोलाई अनड्यू इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्यो भने कन्सिक्वेन्सेस आउँछ देयर आर लिगल कन्सिक्वेन्सेस देयर आर मोरल कन्सिक्वेन्सेस सो त्यो कन्सिक्वेन्सेसको डरले नै चेन ब्रेक गरिदिन्छ हाम्रोमा त्यो भएन त्यो एटलिस्ट त्यो कन्सिक्वेन्सेस मात्रै भइदियो भने जब यो ब्याड बिहेभियरको चेन ब्रेक हुन्छ आई थिङ्क वी क्यान बी भेरी होपफुल So to sort of wrap up on a positive idea, I think there's a lot to be hopeful, but consequences chahiyo. On a young generation of businesses, of politicians, and bureaucrats say they should be aware that their actions are way more important than माथिको एकदम सिनियर हाई कन्सिक्वेन्स भएको अफिसियल्स भन्दा उनीहरूको एक्सन्स चाहिँ टु द यङ जेनेरेसन अझै इम्पोर्टेन्ट छ अनि उनीहरूको मोरल भ्याल्युज उनीहरूको एथिकल स्ट्यान्डर्ड्सको डिभिएसनले हामीलाई झन् धेरै अफेक्ट गर्छ हामीलाई झन् धेरै फरक पर्छ कम्पेयर टु वाट केपी ओली इज डुइङ फर इन्स्टेन्स आजको दिनमा सो एज लङ एज वी आर एबल टु इन्ट्रोड्युस कन्सिक्वेन्सेस एन्ड इफ द यङ जेनेरेसन अफ पिपल इन नेपाल रियलाइज द्याट दे हेभ हायर मोरल स्ट्यान्डर्ड्स टु कम्प्लाई विथ देयर आर बेटर डेज इन द फ्युचर Totally makes sense. Thank you so much, Himal Dai. Yeah, thank you for being here in our podcast. This was fun. Yeah. We should do this more often. That's like more like just conversations. Okay. As I said, we did a lot of listening because we had a lot of learning to do. And so we did a lot of listening. But I think like we could just like need like a conversation about. I mean, this can be a perfectly good way of starting and continuing the dialogue. Yeah. No, what we can also do is if with the video and everything things become complicated. I know we used to try this out. We can just start recording and you talk about things and you see if there's practically anything that's usable and you just use those bits पनि के that's the structure नै नगरिकन सुरु गर्दा चाहिँ अब अहिले त we had a plan about what to talk about but then if there's absolutely no plan then you can just record the whole thing and see okay this is good the rest of it was ranting or we were just talking about random stuff and that's also something and maybe we can do the intro and outro at the end and then like perfect podcast violin. Alright. Yeah, so thank you so much, Himal Dai, for agreeing to be on our podcast. Thank you for and having enlightening us with so many ideas and information. And tapaiko आफ्नै opinions haru. I think this is I would call most of them opinions because there's a lot of facts out there that we need to know and check and everything to see exactly ke bhaira but then these are more like opinions sprinkled on with a little bit of facts from here and there. Yeah, I think that's a good way to start. Yeah. So I think that's it for today's episode. We would like to mention our sponsors, Coffee 8848. Himal Dai, when you're back, we'll be ready with some pouches of Coffee 8848 for you. That sounds good. I like my coffee. They're very good. Yeah, so thank you so much. And we will be continuing this dialogue for, I think, a few more episodes. Anything you want to add up to end this podcast, Himal Dai? So I would just say let's be optimistic about the new generation of people and let's keep asking questions. Let's keep holding whoever's out there accountable because establishmentलाई support गर्ने मान्छे धेरै छन् गाली गर्ने मान्छे धेरै छन् तर constructively question गर्ने group चाहिन्छ
And I think we have a responsibility to do that no matter where we are. And as long as you're questioning, it shows that you're concerned. The moment you give up and stop questioning, I think that's a worse outcome. So yeah. Yeah, so thank you so much for being here with us. And for our viewers, that's it for today's episode. Viewers and listeners, actually. So we will see you guys in the next episode. Thank you so much. Bye.